हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பிரபு நித்யானந்தா, ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா, ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू हरे प्रभु। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी यूट्यूब लिंक ஷேர் பண்ணிட்டேன் माता जी। ஓகே. இது பிளேலிஸ்ட் பண்ணுவீங்களா பிரபு? நான் அது போட்டுட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. நான் இப்போ அது எல்லாத்தையும் எடுத்து நான் ஒரு பிளேலிஸ்ட்ல போட்டுறேன் மாதாஜி. அது போட்டு நீங்க என்ன செய்யுங்க, குரூப் டிஸ்கஷன் பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுல போட்டுருங்க. ஆமா மாதாஜி. எதுல வேணா யார் வேணா எப்ப வேணா பாத்துக்கலாம். அதான் ஒரு போட்டோல போட்டு அப்புறம் அவங்களுக்கு லிங்க் அனுப்பிச்சு விட்டுறேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா இப்போ உப்ளியப்பர் கோயில் உப்ளியப்பர் டெம்பிள்ல தான் இருக்கேன் மாதாஜி. இன்னைக்கு அது இன்னைக்கு உங்க கிளாஸ் இதுல போட்டு அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுட்டு அப்புறமேல யூடியூப்ல பாத்துக்கலான்னு தான் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுட்டு உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு அப்புறமேல இது போலான்னு தான் சொன்ன மாதாஜி. அது சரி. உப்ளியப்பர் கோயில்ல இருக்கீங்களா? இப்ப கரெக்டா போயிட்டு இருக்கு மாதாஜி. அப்புறம் கரெக்டா கோயில் வாசல்கிட்ட நின்னுட்டு இருக்கு மாதாஜி. ஓ சரி. நீங்க அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுட்டு போய் உள்ள சாமியை தரிசனம் பண்ணிட்டு வாங்க. மறுபடியும் வந்து இன்னொரு தரம் போடுங்க. என்ன லேட்டா ஜாயின் பண்றேன். சொல்லிட்டு போங்க. அவங்க யாராவது போடுங்க. 2 வாட்டி போட்டுட்டேன் மாதாஜி. இருந்தாலும் திருப்பியும் வந்து சாமி கும்பிட்டு வந்து திருப்பி பார்த்துட்டு திருப்பி போட்டுறேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் சேர்த்து வேண்டிட்டு வாங்க. கண்டிப்பா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிளாஸ் தொடங்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चाद्देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. போன வாரம் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னு யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? கொஞ்சம் இருக்கு மாதாஜி. மாதாஜி இது இந்த இந்த சாப்டர் படிக்கிற போது கர்ணன் படத்துல வந்து கிருஷ்ணர் சொல்ற மாதிரி ஒரு பாட்டு உண்டு. மரணத்தை எண்ணி கலங்கிடும் விஜயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, மரணத்தின் தன்மை சொல்வேன், மானிடர் ஆன்மா மரணம் எய்தாது, மறுபடி பிறந்திருக்கும் மீனியை கொள்வாய் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஸ்லோகம் ஒண்ணு வரும். அது இந்த 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 சாப்டர்ல இருந்து தான் இது கண்ணதாசன் எடுத்து எழுதியிருக்காரு போல இருக்கு. வீரத்தில் அதுவும் ஒன்று, நீ விட்டு விட்டாலும் அவர்களின் மேனி வென்றுதான் தீரும் ஓர் நாள் அப்படின்னு வரும். சூப்பர் சூப்பர் பிரபு. அப்படிதான் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும் எல்லாத்தையும். இப்ப நம்ம வந்து போன வாரம் ஃபுல்லா நம்ம என்ன பத்தி படிச்சோம்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? சத்திரியன்கிறவன் வந்து அவனோட கடமை வந்து போர் புரியறது,
தர்மத்தின் கொள்கைக்காக அவன் போர் புரிவதை காட்டிலும் வேறு சிறந்த கடமை அவனுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்தது அந்த மாதிரி சத்திரியன் போர் புரியும் சத்திரியன் சொர்க்கலோகத்தின் கதவுகள் திறந்து விடுவதால் அவற்றை பெரும் அரச குலத்தோர் மகிழ்கின்றனர் சொல்றாரு. எனவே எதனால நீ போரிடுவதில் தர்மத்தின் கடமையில் நீ ஈடுபடாவிட்டால் உன்னுடைய கடமையிலிருந்து தவறியதற்காக பாவ விளைவுகளை நிச்சயம் பெறுவதோடு சிறந்த போர் வீரனும் புகழையும் இழப்பாய் அப்படிங்கிறாரு. வெரி குட். ஒரு சத்திரியன் போர் புரியலன்னா அதை விட அவமானம் வேற ஒண்ணும் இல்ல வேற ஒண்ணும் இல்லைங்கிறாரு. அப்புறம் மக்கள் உன்னை எப்போதும் எழுந்து பேசிக் கொண்டிருப்பாங்க. மதிக்கத்தக்க ஒருவனுக்கு அவமானம் மரணத்தை விட மோசமானது அப்படிங்கிறாரு. உன்னுடைய பெயரிலும் புகழிலும் பெருமதிப்பு கொண்டிருக்கும் மிக சிறந்த போர் தலைவர்களை நீ பயத்தால் போர்க்களத்தை விட்டு விலகிவிட்டதாக எண்ணி உன்னை முக்கியமற்றவனாக கருதுவார்கள் அப்படிங்கிறாரு. மொத்தத்துல அவர் என்ன சொல்றாரு? போரிட சொல்றாரு. கரெக்டா? ஆமாங்க. போரிடும் போது அவருக்கு ஒரு தத்துவத்தை சொல்லி இருக்கிறாரு. என்ன தத்துவத்தை பத்தி படிச்சோம்? அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை உன் எதிரிகளை உன் திறமையை நிந்திப்பர், அதைவிட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேற என்ன இருக்க முடியும் சொல்றாரு. ஓகே, இது எல்லாமே அவர் மோட்டிவேட் பண்ற வார்த்தைகள். மோட்டிவேட் பண்றாரு போருக்காக. ஆனா அவருக்கு ஒரு தத்துவத்தை முக்கியமா அவருக்கு சொல்லி இருக்கிறார்ல. என்ன தத்துவத்தை பத்தி நம்ம படிச்சோம்? 2வது சாப்டர் முக்கியம். அந்த சாங்கிய தத்துவத்தை பத்தி சொன்னாரு அவரு. சாங்கிய தத்துவம். சாங்கிய அப்படின்னா அதோட மீனிங் என்னன்னா, இப்ப ஏதாவது ஒரு பொருளை எடுத்துக்கிட்டா அதை விரிவா சொல்றது. இந்த இதுல எதை விரிவா சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னா ஆத்மா பத்தி விரிவா சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஆத்ம தத்துவத்தை தான் நம்ம இதுவரையில பகவான் அர்ஜுனனுக்கு போதிச்சாரு அப்படிங்கறத நம்ம படிச்சுட்டோம். இப்ப அடுத்தது புத்தியோகத்தை பத்தி சொல்ல போறாரு. இந்த சாப்டர் எல்லாமே அடங்கி இருக்குன்னு படிச்சோம் இல்லையா? 2வது சாப்டர் சாப்டரோட சுருக்கம். இப்ப அவர் சாங்கிய தத்துவம் சொல்லிட்டாரு. இப்ப பக்தி யோகத்தை பத்தி சொல்ல போறாரு. புத்தி யோகம்னாலும் பக்தி யோகம்னாலும் ரெண்டும் ஒண்ணுதான், குழப்பிக்க வேண்டாம். அதை பத்தி இப்ப சொல்ல போறாரு. நம்ம 40 ஸ்லோகம் படிச்சுட்டோம் இல்லையா? இன்னைக்கு 41வது ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்க போறோம். கரெக்ட் தானே பிரபு? யார் படிக்கிறீங்க 41வது ஸ்லோகத்தை? படிக்கிறாங்களா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்க. விவசாயாத்மிகா புத்திர் ஏகேக குருநந்தனக பகுஷாகாயனந்தாக்ஷ புத்தயோ விவசாயினாம். டிரான்ஸ்லேஷன் படிச்சிருங்க. இந்த பாதையில் செல்பவர்கள் குறிக்கோளில் உறுதியானவர்கள். அவர்களில் குறிக்கோள் ஒன்றுதான். உறுதியற்றவர்களின் அறிவு பல கிளைகளை கொண்டது. ஓகே, இப்ப இந்த பாதையில் செல்பவர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இந்த பாதைன்னு எதை சொல்றாங்க? யாருக்காச்சும் சொல்ல தெரியுமா? கெஸ் பண்ணுங்க. கிருஷ்ண உணர்வுங்கிற அந்த பாதை, அதுதானே முதல் ஸ்லோகத்துல நம்ம படிச்சோம். கிருஷ்ண உணர்வு பத்தி தான் நம்ம படிச்சோம். கிருஷ்ண உணர்வுங்கிற அந்த பாதையில யார் ஒருத்தவங்க அடி எடுத்து வைக்கிறாங்களோ அதுலயே எப்படி இருப்பாங்கன்னா போக்கஸா இருப்பாங்க, திடமான உறுதி. இப்போ நம்பிக்கைன்னு ஒண்ணு உண்டு. அதே அது அசையாத நம்பிக்கையா இருக்கும் பொழுது அது விசுவாசம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு திடமான உறுதி, மன உறுதி, அந்த நிலை அதான் விவசாயாத்மிகா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. விவசாயாத்மியா புத்தினாலே போக்கஸா இருக்கிறது. எதுல இருக்கிறது? கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறது. அப்படி அந்த கிருஷ்ண உணர்வுல தன்னுடைய ஃபுல்லும் போக்கஸ் நிறுத்தினவங்களுடைய லட்சியம் எதுவா இருக்கும்? பகவானை சென்று அடையிறது ஒண்ணுதான். இறைவனை சென்றடையணும், அது ஒண்ணுதான் அவங்களோட குறிக்கோளா இருக்கும். ஆனா உறுதியற்றவர்கள் கிளைகள், அந்த உறுதியற்றவர்களுடைய அறிவு எப்படிப்பட்டது? பல கிளைகள் கொண்டது அப்படின்னு சொல்றாரு. பல கிளைகள் அப்படின்னா எதுக்கு பல கிளைகளா நம்ம எடுத்துக்கலாம்னா, இப்ப நம்ம பௌதிகத்துல நம்ம என்ன செய்வோம்னா, நம்ம வீட்டை பாதுகாக்கணும், நம்ம சமூகத்துக்காக கடமையாற்றணும், தேசத்துக்காக கடமையாற்றணும் அப்படின்னு தேசப்பற்று, சமுதாயப்பற்று, குடும்பப்பற்றுன்னு பலவிதமான எண்ணங்கள்ல நம்ம இருப்போம். அது எல்லாமே பல கிளைகள். இறைவன் மேல வைக்கிறது தான் குறிக்கோள்.
இதுல எல்லாம் நாம என்ன செய்வோம், இந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து நம்ம வீணடிப்போம் தான் நம்ம சொல்லணும். ஆனா அந்த மாதிரி செய்யறது வந்து எப்படின்னா, நம்மளுடைய நமக்கு எதுக்காக நமக்கு இங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த உடல், அதை விட்டுட்டு நம்ம இந்த தொண்டாற்றிட்டு இருக்கணும்னா, ஒண்ணு வந்து எல்லாருமே ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஆத்மாங்கிறது ஏதாவது ஒண்ணுக்கு தொண்டாற்றி தான் ஆகணும். ஒண்ணு பௌதிகத்துல தொண்டாற்றணும், அல்லது ஆன்மீகத்துல தொண்டாற்றணும். பௌதிகத்துல தொண்டாற்றுறதுனால என்ன விளைவு வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மறுபடியும் பிறப்பிறப்பு சுழற்சிக்கு நம்ம வரக்கூடிய நிலையில தள்ளப்படுவோம். அதுதான் நடக்கும். அதனால நிரந்தரமான ஒண்ணும் கிடைக்க போறது இல்ல. அது வேணா நமக்கு சந்தோஷமா இப்போதைக்கு இருக்கும் செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல. ஆனா அது நிரந்தரம் அல்லது. ஆனால் பகவானுக்கு ஆன்மீகத்துல தொண்டாற்றணும்னா அது எப்படின்னா நம்ம திரும்பி வரமாட்டோம். பகவானுடைய உலகத்துக்கு போனோம்னா திரும்பி வராத நிலைக்கு நாம வந்து போவோம். அதெல்லாம் யார் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சவங்கன்னா அந்த ஒரு குறிக்கோள் இதுலயே கிருஷ்ண உணர்வுலயே குறிக்கோளா இருக்கக்கூடிய ஆன்மீகத்துல இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் வந்து என்ன செய்வாங்க, இறைவனோட உலகத்துக்கு புரிஞ்சுக்குவாங்க. இவர்தான் அப்ப வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க, அவங்களுமே பல பல ஜென்மங்கள் எடுத்திருப்பாங்க. பகுநாம் ஜென்மநாமந்தே ஞானவான்மாம் பிரபத்தியதே வாசுதேவம் சர்வமிதி சமஹாத்மா சுதுர்லபக அப்படின்னுட்டு இறைவன் தான், வாசுதேவன் தான் இறுதியான குறிக்கோள் அப்படிங்கிறத அவங்க அப்ப புரிஞ்சுக்குவாங்க. புரிஞ்சுக்கிட்ட பிற்பாடு அவங்க அந்த குறிக்கோள்ல முக்கியமா இருப்பாங்க. பிறப்பிறப்புல வீழ்ச்சி அடைய மாட்டாங்க. ஆனா பௌதிகத்துல ஈடுபட்டு இருக்க மக்கள் வந்து இந்த மாதிரி பலவிதமான எண்ணங்கள்ல இருக்கிறாங்க. அது வந்து எப்படின்னா, இதுக்கு அழகான ஒரு உதாரணம் கொடுத்திருக்காங்க நம்ம பிரபுபாதா. என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னா, ஒரு மரம் இருக்கு. அந்த மரத்துக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், தண்ணி விடணும். தண்ணி விடணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், வேர்ல தண்ணி விடுவோம். அதை விட்டுட்டு நம்ம பூவுக்கு, இலைக்கு, காய்க்கு, கனிக்குன்னு தனித்தனியா நம்ம தண்ணி விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அங்க நம்மளோட மரத்தோட வேருக்கு தண்ணி விடும் பொழுதே இது என்ன ஆகுது, நம்ம வந்து நம்ம சுற்றி இருக்கும். பிரபு கொஞ்சம் மியூட் போட்டுங்க பிரபு, கச்ச கச்சன்னு இருக்கும். அந்த இது வந்து என்னன்னா, மரத்தோட வேருக்கு நம்ம தண்ணி விட்டோம்னா நம்ம என்ன செய்வோம், இறைவனுடைய பார்ட் அண்ட் பார்சல் நம்ம எல்லாருமே அவருடைய அங்க துணுக்குகளா இருக்கிறோம். அப்ப நம்மளுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற உறுப்பினர்கள், இந்த நாட்டு மக்கள், அப்புறம் சமுதாயம், சமூகம், நம்ம எதுக்கெல்லாம் பாடுபடணும்னு நினைக்கிறோமோ அத்தனை பேரும் வந்து திருப்தி அடைவாங்க. பகவானை திருப்திப்படுத்தினா எல்லாரையும் திருப்திப்படுத்திடலாம். ஏன், எல்லாருக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கிறார். எப்படி இருக்கிறாரு, பரமாத்மாவை நம்ம இதயத்துல உறைஞ்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அப்ப நாம என்ன செய்யணும், ஒரு பகவானை திருப்திப்படுத்தணும். அது பகவானை எப்படி திருப்திப்படுத்துறது, அது நமக்கு தெரியாது. அதுக்கு நாம என்ன செய்யணும், ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா, பக்தி யோகத்துல ஈடுபடணும் மாதாஜி. பக்தி யோகத்துக்கு செயல்படணும். அந்த பக்தி யோகத்தை எப்படி செய்யணும்னு எல்லாருக்கும் தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை சொல்லிட்டு இருக்கிறது மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்றது, மகாமந்திரத்தை சொல்றது. அது தவிர வந்து கோயில்ல வந்து நம்மளால முடிஞ்ச உதவிகள்லாம் செய்யறது. நம்ம பூ தொடுத்து தரது, அப்புறமா வந்து அங்க வந்து அன்னதானம் தர போது ஹெல்ப் பண்றது, அப்புறமா அந்த இடத்த பெருக்கி சுத்தம் பண்றது, எல்லாம் பண்றது. ஓகே, பக்தி தொண்டாற்றுறத சொல்றீங்க. ஆமா, அதே மாதிரி மத்தவங்களுக்கு வந்து இந்த பகவத்கீதையை வந்து நம்ம உபதேசிக்கணும். நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து அதை உபதேசிக்கணும். சூப்பர், இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட். பகவானை பத்தி அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும். நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லணும். கரெக்டா? இப்படியே பக்தி தொண்டை செய்யறோம். இது எப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சது? இதை படிக்கிறதுனால தெரிஞ்சது மாதாஜி. பகவத்கீதையை படிக்கிறதுனால தெரிஞ்சது. பகவத்கீதை படிக்க வந்ததுனால உங்களுக்கு தெரிஞ்சது. படிக்காதவங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அப்ப அவங்க என்ன செய்யணும், ஒரு குருவை, ஒரு ஆன்மீக குருவை அடையணும். இல்ல இந்த மாதிரி பகவத்கீதை கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும். அந்த மாதிரி அடையும் பொழுது ஒரு குரு என்ன செய்வாரு, தன்னுடைய சீடனுக்கு எந்த அளவுக்கு சொல்ல முடியணுமோ, ஒரு குருவுக்கு தெரியும் ஒரு சீடனோட மனநிலை எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியும். அவன் ஆரம்ப காலகட்டத்துல இருக்கிறானா இல்ல அடுத்த நிலைக்கு வந்திருக்கிறானா அப்படிங்கறதெல்லாம் குருவால புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்ப அவர் என்ன செய்வாரு, அவனுக்கு பக்குவமா எடுத்து சொல்லுவாரு. எதை, பகவானுடைய விஷயங்களை, பக்தியை பத்தி அவர் எடுத்துரைப்பாரு. அப்படி எடுத்துரைக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக குரு மூலமா ஒவ்வொரு சீடர்களும் என்ன செய்வாங்க, பக்தி தொண்டாற்ற வருவாங்க. இதுதான் வந்து இதுல வந்து விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாகூர்ங்கிறவரு குருவை பற்றி ஒரு அழகான ஒரு அஷ்டகம், குரு அஷ்டகம்னு பாடியிருக்கிறாரு. என்ன பாடியிருக்கிறாருன்னா, குருவை வந்து 3 வேளை வணங்கணும். எப்படி வணங்கணும் அப்படின்னா,
यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान् नगदी कुतोऽपि ध्यायेयं स्वं सस्य यक्षसि सन्त्यम् वन्दे गुरु ஸ்ரீ சரணாரவந்தம். அதாவது ஒரு குருவை வந்து 3 வேளை வணங்கணும். அது எதுக்காக அப்படின்னா, குருவை திருப்திப்படுத்தினாலும் பகவானை திருப்திப்படுத்துறதா அர்த்தம். குரு வந்து எப்படிப்பட்டவருன்னா பகவானுடைய பிரதிநிதி. அவருக்கு வந்து பகவானுக்கு ஈக்குவல் கிடையாது, அவருடைய பிரதிநிதியா இங்க வராங்க. ஆழ்வார்கள் ஆச்சாரியர்கள்லாம் எப்படி வந்திருக்கிறாங்கன்னா நமக்கு வந்து பக்தி எடுத்து சொல்றதுக்காக தான் வந்திருக்கிறாங்க. அதை நாம புரிஞ்சுட்டு அவங்க போற வழியில நம்ம போனோம்னா நாம என்ன செய்ய முடியும்? இறைவனை அடைய முடியும். குரு இல்லாம இறைவனை அடையிறது கடினம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய வேத சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அத இப்ப வந்து குருவோட சொல்லுங்க பிரபு. குருவோட முக்கியத்துவம் இதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த நிலையில போனவங்க தான் என்ன செய்ய முடியும்? இறைவனை சென்றடைய முடியும். அது இல்லைன்னா பல கிளைகள் கொண்டது. இப்ப சொல்லியிருக்காங்கல்ல, உறுதியற்றவர் நிலை மனம் எப்படிப்பட்டது? பல கிளைகள் கொண்டது. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பௌதிக புலனின்பத்துல ஈடுபட்டு பல பல செயல்களை செய்வாங்களே தவிர இறைவனை சென்றடைகிறதுக்கான வழியை அவங்களால தெரியாது. அதுக்கு ஒரு குருவோட உதவி தேவை. உள்ளுக்குள்ள இருக்க நமக்கு பகவானே நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருந்து சைத்த குருவா இருந்து நமக்கு உணர்த்துவாரு. பரமாத்மாவா நம்ம உடல்ல வசிக்கிறாரு. அவரும் சொல்வாரு நம்ம மனசாட்சியா இருந்து. வெளியிலயும் நம்ம ஒரு குருவை தேடிக்கும் பொழுது அவங்க மூலமா நாம எப்படி வந்து பகவானை சென்றடையத்துக்கான வழிகள் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுட்டு இறைவனை சென்றடையறதுக்கான வழிகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. 42, 43 யார் படிக்கிறீங்க? யாம் இமாம் புஷ்பிதாவாசம் பிரவதந்த்ய விபஷிதः வேதவாத ரதா பார்த்த நான்யத் அஸ்திதி வாதினः காமாத்மான ஸ்வர்கபர ஜன்ம கர்ம பலப்பிரதாம் கிரியா விசேஷ பகுலாம் போகைஸ்வர்ய கதிம் பிரதி. போகைஸ்வர்ய கதிம் பிரதி. போகைஸ்வரிய கதிம் பிரதி. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. சிற்றறிவுடைய மனிதர்கள் வேதங்களில் மலச்சொற்களால் கவரப்படுகிறார்கள். இவ்வாக்கியங்கள் ஸ்வர்கலோகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறுதல், நற்பிறவி அடைதல், பதவி பெறுதல் போன்ற பலன்களை வழங்கும் பற்பல செயல்களை பரிந்துரைக்கின்றன. புலனுகர்ச்சியையும் செல்வமிகு வாழ்வையும் விரும்புபவர் இதைவிட உயர்ந்தது ஏதுமில்லை என்று கூறுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்ப வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு பகவான் அப்படின்னா, சிற்றறிவு படைத்தோர். சிற்றறிவு படைத்தோர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கலிகாலம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மந்த புத்தி. அதுதான் வந்து பாகவத்துல ஒரு ஸ்லோகம் வரும். என்ன ஸ்லோகம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரேயானல்பாயுஷு, சரி ஒரு நிமிஷம் இருங்க. பிரேயானல்பாயுஷு சத்ய கலாவ் அஸ்மின் யுகே ஜனாஹ மந்தாசு மந்த மதையோ மந்த பாக்யாகி உபத்ருதா. அப்படின்னா என்னன்னா, கலியுகத்துல மக்கள் வந்து எப்படி இருக்கிறாங்கன்னா அல்பாயுசு. அதான் வந்து அதுல கொடுத்துருக்கு. பிராயன் அல்பாயுசு, அல்ப ஆயுள், அது அவங்களுக்கு அற்ப ஆயுள் படைச்சவங்க. அப்புறம் எப்படி இருக்காங்க? சண்டை பிரியர்களா இருக்காங்க, அதிர்ஷ்டமற்றவங்களா இருக்காங்க, மந்த புத்தி படைச்சவங்களா இருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து நம்ம இவ்வளவு குறைபாடுகள் இருக்கே அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு வருந்த வேண்டாம். நம்ம வந்து என்ன, அது கலிகாலம். கலியோட காலகட்டத்துல அப்படிதான் மக்கள் இருப்பாங்க. அறியாமையில தான் மக்கள் வந்து உழண்டுகிட்டு இருப்பாங்க. அததான் வந்து பாகவத ஸ்லோகம் சொல்லி இருக்குது. அப்படிப்பட்ட மந்த புத்தி படைச்சக்கூடிய நம்ம மக்கள் வந்து என்ன செய்யறாங்க? வேதங்களை படிக்கிறாங்கன்னா வேதங்களை படிக்க மாட்டாங்க. மலர் சொற்கள் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டது எதுன்னா கர்மகாண்டா பகுதி. வேதங்கள்ல நிறைய பாட்டா இருக்கு. அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது எதுன்னா கர்மகாண்டா பகுதி. அந்த மலர் சொற்கள்ல அவங்க என்ன செய்யறாங்க? மயங்கி அதுக்கான வழிமுறைகளை, ரிச்சுவல்ஸ் நம்ம சொல்றோம்ல, சடங்கு சம்பிரதாயம்னு, அதுல வந்து ஈடுபடுறாங்க. எதுக்காக அந்த சடங்குகள் செய்யறாங்க அப்படின்னா, இப்ப சொர்க்கலோகத்தை பத்தி நம்ம எல்லாருமே கீதை படிக்க வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாருமே என்ன நினைப்போம்? இறந்த பிற்பாடு நம்ம எல்லாம் சொர்க்கத்துக்கு போகணும், அங்க போய் சுகங்களை அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு எல்லாரும் நினைச்சிருப்போம். யாராவது இதுல நினைக்காதவங்க இருந்தா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. நிச்சயமா எல்லாம் நினைப்பாங்க மாதாஜி.
நினைச்சிருக்கோம் இல்லையா? எல்லாருமே ஆமா. நம்ம சொர்க்கம் தான் நம்மளுடைய இறுதி இலக்கு அப்படின்னு நினைச்சிருப்போம். ஆனா அந்த சொர்க்கம் என்ன சுகம் கொடுக்குது? அங்க வந்து சோமபானம் அப்படிங்கிற ஒரு பானம் அங்க வந்து திருப்தியா அங்க சாப்பிடுறாங்க. அப்புறம் ஊர்வசி, ரம்பை அப்படிங்கிற பெண்கள் ஆடல் மகளிரை பார்த்து ஆடுறது. அப்புறம் வந்து நமக்கு அதுதான் நித்திய உலகம். நம்ம வந்து அங்க அமிர்தத்தை குடிச்சிட்டு சாகாவரம் பெற்றவர்கள் அமரர்கள் அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம பலவிதமான கற்பனைகள்ல நம்ம இருக்கிறோம். அப்படி அங்க அங்க செல்வ வளத்தோட சந்தோஷமா வந்து என்ன செய்வோம், ஆகாய விமானத்துல அவங்க புஷ்பக விமானத்துல எல்லாம் சுத்திக்கிட்டு பெண்களோட பொழுதுபோக்கிக்கிட்டு சந்தோஷமா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் யாருக்கு இருக்குது? சிற்றறிவு படைத்த மக்கள். இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்து இந்த பகவத்கீதை படிக்கலைன்னா நம்மளும் அந்த சிற்றறிவோட தான் இருப்போம். ஆனா பகவான் அருள் புரிஞ்சுட்டு நம்ம வந்து கீதை கிளாஸ்ல உட்கார்ந்ததுனால அந்த இது நமக்கு தெளிஞ்சு போச்சு. அந்த புத்தி வந்து தெளிஞ்சிருச்சு. அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, இப்ப சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னா அதுக்கான சில வழிமுறைகள் இருக்கு. ஜோதிஷ்டாம யாகம்னு இருக்குது. அந்த யாகத்தை வந்து யார் ஒருத்தவங்க செஞ்சாங்களோ அவங்க வந்து சொர்க்கலோகத்துக்கு முன்னேறி போக முடியும். அந்த பிறவி உடலை விட்டோம்னா அவங்க சொர்க்கத்துக்கு போகலாம். அது மாதிரி சாதுர்மாசிய விரதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விரதம் எல்லாம் இருக்குது. அந்த விரதம் யாருக்கு உங்களுக்கு கூட தெரிஞ்சிருக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில வந்து சாதுர்மாசிய விரதம் 4 மாசம் விரதம் இருப்பாங்க. அந்த ஒரு மாசம் வந்து தயிரே சாப்பிட மாட்டாங்க, ஒரு மாசம் வந்து பால் சாப்பிட மாட்டாங்க, ஒரு மாசம் ஃபுல்லா உளுந்து சாப்பிட மாட்டாங்க, ஒரு மாசம் ஃபுல்லா கீரை சாப்பிட மாட்டாங்க. அது மாதிரி 4 மாசம் வந்து விரதம் இருப்பாங்க. கடுமையான விரதம் இருப்பாங்க. முன்ன காலத்துல எல்லாம் அந்த சாதுர்மாசிய விரதம் இருக்காங்கன்னா ஒரு இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போக மாட்டாங்க. ஏன் போக மாட்டாங்கன்னா வழியில பூச்சி பொட்டெல்லாம் மிதிச்சு அதுங்களை இறந்து போடும் அப்படின்னு. ஏன்னா அப்பெல்லாம் மின்சாரம் கிடையாது. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, இருட்டுல ஏதாவது வந்து புழு பூச்சியை மிதிச்சு அது உயிர் கொலை ஆயிடும் அப்படின்னு நினைச்சு ஒரே இடத்துல தங்கி அந்த சாதுர்மாசிய விரதம் எல்லாம் இருப்பாங்க. அப்படி பல சடங்குகள் அதுக்கான ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. சொர்க்கத்துக்கு போகணுமா, பிரம்மனா போகணும்னா கூட அதுக்கு ஒரு யாகம் இருக்குது. அந்த யாகத்தை செஞ்சா பிரம்மனா ஆகலாம் அப்படின்னு வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அத வந்து என்ன பண்றாங்க, சிற்றறிவு படைத்த மக்கள் வந்து அதை வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. சொர்க்கத்துக்கு போகலாம், அங்க போய் நல்லா இது என்ன பண்ணலாம், பதவி அடையலாம், இந்திரனோட பதவி அடைஞ்சுக்கலாம், பிரம்ம பதவியை நம்ம அடையலாம் அப்படின்னுட்டு பல பல ஆசைகள்ல என்ன செய்யறாங்க, பல விதமான சடங்குகளை புரியுறாங்க. ஆனா அப்படிப்பட்டவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க, இந்த நம்மளுடைய புலனுகர்ச்சி இது எல்லாமே வந்து எதுக்காக நம்ம பண்றாங்க அப்படின்னா, இதை விட வேற சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடியது எதுவுமே இல்லை, நம்மளுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துறது மட்டுமே சந்தோஷம் அப்படிங்கிற நினைவுலதான் அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, ஈடுபடுறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஒண்ணு தெரியாது. என்ன தெரியாது, இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில இருந்து விடுபடணும், முக்தி அடையணும், இறைவனை சென்றடையணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு சுத்தமா தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துல சொல்லப்பட்ட அந்த வேத சடங்குகளையே அவங்க என்ன பண்றாங்க, கடைபிடிச்சு இருக்கிறாங்க. அது வந்து தவறானது அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க நமக்கு வந்து உணர்த்துறாங்க. 44 யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. भोगैश्वर्य प्रसक् 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 सारी प्रसक्तानां तया पहृद सेदसां यवैयास्तिमिक व्यवसायात्मा बुद्धिः समादौ न विधीयते. प्रभु நீங்க திருப்பி என்ன சொல்லுங்க மாதாஜி, அதை திருப்பி சொல்லுங்க. விவசாயாத்மிகா புத்திஹி சமாதௌ ந விவசாயாத்மிகா விதீயதே. புத்திகி. ஓகே ஓகே, புத்தி தான் மாதாஜி, புத்திகி இல்ல, புத்தி தான் வருது இங்க. இல்ல பிரபு, அங்க விசர்க்கம் இருக்குல்ல, 2 புள்ளி இருக்குல்ல, அது நடுவுல வரப்போது சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு மாதாஜி, அவர் கிருஷ்ணர்ஜி. சொன்னாரா? ஆனா வந்து நம்ம ஸ்பேஸ் கொடுக்கறோம்ல, சொல்லும் பொழுது ஸ்பேஸ் கொடுக்கறதுனால சொல்லலாம். நம்ம ஸ்பேஸ் கொடுக்காம கண்டினியூ பண்ணி சொன்னோம்னா சொல்ல வேண்டாம். ஒரே மூச்சா அந்த லைனை படிச்சுட்டோம்னா சொல்ல வேண்டாம் பிரபு. ஓகே மாதாஜி. நடுவுல ஸ்பேஸ் கொடுத்தோம்னா சொல்லலாம். ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க என்ன பண்ணுங்க, கிருஷ்ண பிரபு கிட்ட படிக்கிற மாதிரி நம்ம புதன்கிழமை வந்து 8 மணிக்கு நம்ம கிளாஸ், நம்ம பிரபு மோகன்தாஸ் பிரபுவோட கிளாஸ் நடக்குது. சுபஸ்ரீ மாதாஜி எல்லாம் வராங்க. அங்க வந்து எல்லாம் கத்துக்கிறாங்க. நீங்க என்ன பண்ணீங்க, அதுலயும் போய் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஸ்லோகம் நல்லா ஈஸியா வரும். மாதாஜி எனக்கு புதன்கிழமையும் அவருக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறாரு மாதாஜி, 7:30 to 8:30. இப்ப 108 ஸ்லோகத்தை எடுக்க போறாரு. இனிமே
இந்த மோஸ்ட்லி நான் இன்னைக்கு எடுப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். அதை ஓகே ஓகே மண்டே, வென்ஸ்டே அண்ட் ஃப்ரைடே எடுக்கிறாரு. ஓகே சரி. ராத்திரி எடுக்கிறாரா காலையில ஆமா இல்லையா? ஆமா. இல்ல மாதாஜி, ராத்திரி எடுக்கிறாரு. சரி சரி, ஏதோ ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி கத்துங்க. ஓகே. ஓகே மாதாஜி. ஓகே. மீனிங் படிங்க. புலனின்பத்தின் பௌதீக செல்வத்திலும் மிகுந்த பற்றுதல் கொண்டு அதனால் மயங்கி உள்ளவர்களின் மனதில் முழுமுதற் கடவுளின் பக்தி தொண்டிற்கான திடமான உறுதி உண்டாகுவதில்லை. இப்போ வந்து என்ன சொன்னாங்க, புலனின்பம்னாலே நம்ம வந்து நம்மளுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துறது. அதுல வந்து என்ன பண்றாங்க, மக்கள் எல்லாம் ஈடுபடுறாங்க. அப்புறம் நிறைய பொருள் சேர்க்கணும். நம்ம அந்த வாழ்க்கைக்கு நம்ம எவ்வளவு சேர்த்தாலும் நம்ம மனசு அடங்குமா சொல்லுங்க? யாருக்காவது சாப்பாடுறதுக்கு வந்து வயிறுக்கு பசிக்கு வயிறுக்கு சோறு போட்டோம்னா போதும் அப்படிங்கிற நினைவு வரும். ஆனா மனசு எப்படிப்பட்டது, அந்த போதுங்கிற நிறைவே அடையாது. எவ்வளவு கொடுத்தாலும் இன்னும் வேணும் வேணும் அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட நிலைதான். அவங்க என்ன செய்வாங்க, அதுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா தேவர்களை வழிபடுறாங்க. இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன செய்யறாங்க, எதுக்கு இன்னத்துக்கு இன்னென்ன தேவர்கள்னு இருக்கிறாங்க. மழை வேணுமா, உடனே வருண பகவான். நமக்கு கண் நோய் போகணுமா, உடனே சூரிய பகவான். நமக்கு வந்து பொருள் நிறைய செல்வம் வேணுமா, லக்ஷ்மி. படிப்பு வேணுமா, சரஸ்வதி. இப்படி பல தேவர்களை வந்து அவங்க வழிபாடு பண்றாங்க. அப்படிப்பட்ட வழிபாடு வந்து உடனே பலன் கிடைக்கிறது என்னமோ உண்மைதான், அதுல வந்து பலன் அடைவாங்க. ஆனா அந்த இது எல்லாமே எப்படிப்பட்டதுன்னா நிரந்தரமற்றது, எல்லாமே தற்காலிகமானது. அதனால வரக்கூடிய பலன்கள் வந்து இந்த உலகத்துல வாழற வரையிலும் தான் அது உதவும். நெக்ஸ்ட் நம்ம செல்லக்கூடிய ஆன்மீக உலகத்துக்கு அது ஏதாவது பயன்படுமானா எந்த விதத்திலையும் அது பயன்படாது. அதுதான் இப்ப நம்ம அஷ்டாங்க யோகத்துல படிச்சீங்கன்னா 8 வித நிலைகள் நம்ம படிச்சிருப்போம். யமா நியமா அப்படின்னு. அதுல கடைசி நிலை வந்து எதுனா சமாதி. சமாதினா நிலைத்த மனம். எது மேல நிலைத்த மனமா இருக்கணும், நம்ம பகவான் மேல நம்மளுடைய மனசை நிலைநிறுத்தணும். அதுதான் தன்னுணர்வு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. அந்த தன்னுணர்வுக்கு வந்து யாரால போக முடியாதுன்னா இந்த மாதிரி புலனின்பத்திலையும் ஜட செல்வம், அதாவது நம்ம பொருட்கள் மேலேயும் ஆசை வச்சுக்கிட்டு இருக்க ஃப்ரூட்டி ஆக்ஷன்ல எல்லாம் யார் ஒருத்தவங்க பற்று கொண்டார்களோ அவங்களால என்ன செய்ய முடியாது, பகவான் மேல அந்த நிலைத்த மனம் சமாதி அப்படிங்கிற நிலைக்கு அவங்களால போகவே முடியாது அப்படின்னு வந்து பகவானுங்க திட்டவட்டமா சொல்லிட்டாங்க. 45 யார் படிக்கிறீங்க? மாதாஜி 44 மாதாஜி, 44. 44 இப்பதான் அவரு முடிச்சாரு. 44 படிக்கலையா? படிக்கல மாதாஜி. அதான் பிரபு சொன்னோம். இப்பதான் படிச்சாங்க. ஓகே 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 மாதாஜி, சாரி சாரி. त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रैगुण्योभवर्जुना निद्वन्द्वो नित्यस्तत्वस्तो निर्योग சோம ஆத்மவான். வேதங்கள் பொதுவாக பௌத்திக இயற்கையின் முக்குணங்களையும் பற்றியவை. அர்ஜுனா, இம்மூன்றும் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக ஆவையாக எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு பொருட்களை அடைதல், பாதுகாத்தல் ஆகிய கவலைகளிலிருந்து விடுபட்டு தன்னில் நிலை பெறுவாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேதங்கள்ல என்ன சொல்லி விட்டுருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பௌதிக இயற்கையின் 3 குணங்கள் பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன அந்த 3 குணங்கள் சொல்லுங்க? சத்வகுணம், தமோ குணம், அப்புறம் ரஜோகுணம். 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 ஓகே. இந்த 3 குணங்களும் என்ன செய்யும், நம்மள ஜட உலகத்துல பந்தப்படுத்தும். 3 குணங்களுமே வந்து நம்மள வந்து பந்தப்படுத்துற செயலைதான் செய்யும். இந்த 3 குணங்களை கடந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு, அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்றாரு. இந்த 3 குணங்களும் கடந்து நீ சுத்த சத்துவ நிலைக்கு வா அப்படிங்கிறாரு. அதுதான் வந்து என்னன்னா பிரம்ம ஜிஞ்ஞாசா. ஜிஞ்ஞாசா அப்படின்னாலே கேள்வி உடையோர் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். பிரம்ம ஜிஞ்ஞாசா அப்படின்னா பிரம்மனை பற்றி வினாக்களை எழுப்பணும். நம்ம வந்து இப்ப கடவுள்னா யாரு அப்படிங்கிறது நம்ம யாருக்குமே தெரியாது. நம்ம யாரும் பார்த்தேன்னா கண்டவர் விண்டதில்லை, விண்டவர் கண்டதில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. அது மாதிரி யாராலையுமே பகவானை பார்க்க முடியாது, பார்த்து உணர முடியாது அப்படின்னு தான் நாமெல்லாம் நினைச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா பக்தர்களால் வந்து உணர முடியுமா? அவங்க வந்து எப்படி உணர்வாங்க, அந்த நிலைக்கு அவங்க வந்து தன்னை உயர்த்திக்குவாங்க. அப்போ வந்து பகவானை அவங்க உணரக்கூடிய நிலைய அவங்க வந்து ஈஸியா வந்து அட்டன் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்.
பகவான் என்ன பண்றாரு, இந்த உலகத்தை படைச்சு நம்ம எப்படி எல்லாம் வாழணும், இந்த உலகத்துல இந்த ஜட சிக்கல்ல இருந்து எப்படி வெளியேறணும், நம்ம எதுக்காக இந்த உலகத்துல வந்து பிறந்தோம், அது யாராவது சொல்ல முடியுமா? கர்மாவை கழிக்கிறதுக்கு மாதாஜி. கர்மா கழிக்கிறதுக்கு தான். ஆனா கர்மா கழிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எதனால வந்து இங்க பிறந்தோம், அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஆசைப்பட்டோம். பகவான்கிட்ட இருக்கக்கூடிய செல்வங்களை பார்த்து நமக்குள்ள ஒரு ஆசை வந்துட்டது. ஒரு நிமிஷம். மாதாஜி நமஸ்காரம். மாதாஜி நமஸ்காரம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஜெகநாதன் பேசுறேன். கர்மன் நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு பிறவியும் கர்மா இருக்குல்ல, அந்த பிறவியுடைய இது வந்து தாக்கம் இருக்கு நம்மளுக்கு. இப்போ நம்ம செல்வம் ஓனோ இல்ல வேற எந்த ஒரு இருக்கும்போது அது வந்து நம்மள பார்த்தால பகவானை வந்து நம்ம வழிபடுத்துமோ இந்த தடுப்பு தான் வரும். அதனாலதான் உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வந்துட்டே இருக்கு. பிரச்சனை வருது. இப்போ வந்து நம்ம ஒண்ணு வந்து நம்ம அங்க பகவானுடைய உலகத்துல இருந்துதான் நம்ம இங்க வந்திருக்கிறோம் இல்லையா? வரும் நம்ம வந்து தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள்ங்கிறோம். ஏன்னா பகவானுடைய ஆப்புலன்ஸ்ல எல்லாம் நம்ம ஆசைப்பட்டுட்டோம். அவரை மாதிரி நாம என்ன செய்யணும், உயர்ந்த நிலையில இருக்கணுங்கிற அந்த எண்ணத்துக்கு நீ வாழ அந்த 3 குணங்கள்ல ஆசை என்ற குணத்தை, அந்த ரசோ குணத்துல வந்து நிறைய ஆத்மா ஈடுபட்டு தானே உங்களுக்கு இந்த இதெல்லாம் ஏற்படுது. அந்த மாதிரி ஏற்பட்டால் நீ போய் அனுபவிக்கணுமா, அனுபவின்னு சொல்லி நம்மள வந்து என்ன செய்யறாங்க, பூலோகத்துல அனுப்பி வச்சுட்டாரு பகவான். அனுப்பி வச்சு என்ன பண்றாரு, நம்ம அப்படியும் அவருக்கு வந்து கருணைனால நமக்கு வாழ வேண்டிய வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்து, இதுல இருந்து எப்படி விடுபடணுங்கிறதுக்காக வேதங்கள் எல்லாம் கொடுத்து, நீ அது பின்பற்றி நீ வாழ்ந்து மறுபடியும் என்கிட்ட வா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு அனுப்பி விட்டுருக்கிறாரு. ஆனா நாம என்ன செய்யறோம், இங்க வந்து ஆமா இந்த கர்மால என்ன அனுபவிக்கணும் அதுதான் அனுபவிச்சுன்னு உட்காந்துருக்கோம். இங்க வந்து நம்ம வந்து இறைவனோட உலகத்துக்கு திரும்பி போகணுங்கிறது சுத்தமா மறந்துட்டோம். மறந்துட்டு நம்ம என்ன செய்யறோம், இங்க இருக்க பொருள்கள் மேலேயே ஆசைப்பட்டு இதை நம்ம இந்த வாழ்க்கையில வந்து என்னமோ நிரந்தரமான வாழ்க்கையை வாழறோங்கிற மாதிரி இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், இதுலயே பௌதிகத்திலேயே ஈடுபட்டுக்கிட்டு நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். அததான் வந்து இங்க பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு. இது வந்து எப்படி இன்பம் துன்பம் வெப்பம் குளிர்ங்கிறது மாறி மாறி வருதோ அது மாதிரிதான் வந்து பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கறதும் மாறி மாறி வருது. இதெல்லாம் வந்து ஒரு இருமைத்தன்மை, இரட்டைத்தன்மை. அதுல இருந்து நீ என்ன செய்யணும், வெளிவரணும். இங்க நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல நம்ம வந்து பொருட்களை சம்பாதிக்கணும், அதை பாதுகாத்து வைக்கணும் அப்படின்னுட்டு நம்ம பலவிதமான கவலைகள்ல நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். பகவான் என்ன சொல்றாரு, தூய பக்தன்ட்ட வந்து இருப்பவற்றை காத்தும் அவனுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் பாதுகாக்கிறேன்னு 10வது சாப்டர்ல சொல்லுவார் விபூதி யோகத்துல. தேஷாம் சதே என்ற ஸ்லோகம் மறந்துட்டேன். அதுல வந்து அவர் சொல்லுவாரு, பக்தன்கிட்ட வந்து இருப்பவற்றை காத்தும் வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் நான் பரிபாலிக்கின்றேன்னு சொல்றாரு. அப்படிங்கும்பொழுது நாம இதுல எல்லாம் நம்ம நேரத்தை விரயம் பண்ணவே வேணாம். நாம கடவுள் யாரு, அவர்கிட்ட போகணும்னா நம்ம வந்து அதை எப்படி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். வேதங்களை நம்மளால படிக்க முடியாது, நேரம் கிடையாது, பொருள் காலம் செலவாகும். இது எதுவுமே வேணாம். ஈஸியா அந்த 4 வேதங்களோட 5வது வேதமா இங்க பகவத்கீதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த 5வது வேதத்தை நம்ம படிச்சே நாம வந்து வேதங்களை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நம்ம வரலாம். அந்த ஜிங்காசா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரம்மனை பற்றிய அறிவை வந்து நாம எல்லாம் என்ன செய்யணும், ஆர்வத்தோட வளர்த்து கொள்ளணும். அததான் இங்க வந்து அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சொல்றாரு, நீ வந்து இருமையில இருந்து விடுபட்டு நீ என்ன பண்ண, இறைவனை பற்றி விளங்குறதுக்கு வா அப்படின்னு வந்து இங்க அறிவுறுத்துறாரு. அவருக்கு மட்டும் சொல்லல, நம்மளுக்கும் தான் வந்து பகவான் இங்க வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் 46 யார் படிக்கிறீங்க? யாவான் அர்த்த உதபானே சர்வத சம்புலுதோதகே தாவான் சர்வேஷு வேதேஷு பிராமணஸ்ய விஜானதः. சிறு கிணற்றால் பூர்த்தி செய்யப்படும் தேவைகள் அனைத்தும் பெரும் நீர்த்தேக்கத்தால் உடனே பூர்த்தி செய்யப்படும். அது போலவே வேதங்களின் நோக்கங்களால் அவற்றிற்கு பின்னால் உள்ள நோக்கங்களை அறிந்தவனால் அடையப்பெறும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க பிக்சர் படமே கொடுத்துட்டாங்க. இங்க பாருங்க, இங்க வந்து ஒரு கிணத்துல ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு பெண்மணி வந்து தண்ணி இறைச்சு எடுக்கிறாங்க. அந்த கொஞ்சோண்டு அந்த சின்ன கிணத்துல இருந்து எடுக்கக்கூடிய தண்ணி இங்க பாருங்க பெரிய நீரோடை இருக்குது. அதுதான் வந்து இங்க சொல்றாங்க நீர்த்தேக்கத்தால். ஏன்னா இன்னும் சீக்கிரமா வேலை நடக்கும். இங்க வந்து எவ்வளவு இருக்கு, தண்ணி நிறைய இருக்கு. இங்க சிறு கிணற்றால்
அடையக்கூடிய நம்ம வந்து அந்த இது தேவைகள் அனைத்தையும் இந்த பெரு நதியினாலேயும் அது தீர்க்க முடியும். இன்னும் விரைவா தீர்க்க முடியும். இன்னும் எவ்வளவு தண்ணி வேணாலும் நம்ம எடுக்க முடியும். அது எதுக்கு நீங்க அனாலஜி இதை சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, நம்ம இப்ப வேதங்களை படிச்சு கர்மகாண்டா பகுதியில இருக்கிறத வச்சு நம்ம ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் சடங்குகள் எல்லாம் செஞ்சு தேவலோகத்துக்கும் பிரம்மலோகத்துக்கும் பிதிர்லோகத்துக்கும் போகணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்த நினைக்கிறோம் இல்லையா? அது எல்லாத்தையும் விட வேதங்களுக்கு பின்னால் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, வேதத்தோட குறிக்கோள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம எல்லாருமே படிக்கணும். வேதங்கள்ல வந்து முன்னாடிதான் வந்து கர்மகாண்டா இருக்கு, அதுக்கு பிறகு ஞான காண்டா, உபாசன காண்டா அப்படின்னு நிறைய இருக்குது. அதெல்லாம் ஒருத்தவங்க யாரோ ஒருத்தவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த உள்நோக்கம் என்ன அப்படிங்கறத பார்க்க போனா அதோட உள்நோக்கம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, இறைவனை சென்றடைகிறது. யாரு? எந்த இறைவன்? பகவான் கிருஷ்ணர். அவருதான் மூல காரணமா இருக்கக்கூடிய பகவான். அத 15வது சாப்டர்ல 15.15 அவரே சொல்லியிருக்கார். சர்வசிய சாகம் கிருதி சன்னிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனம் ச அப்படின்னு. அதுல வந்து வேதாந்த கிருத் வேத வித்தேவ சாகம், வேதங்களை தொகுத்தவனும் நான் தான், வேதங்களை புரிந்தவனும் நான் தான், வேதங்களால் அடையப்படுபவனும் நானே அப்படின்னு அவரே அவர் வாயாலே சொல்லியிருக்கிறாரு. அப்படி அந்த பகவானை சென்றடையறதுக்கு வழி கொடுக்கறது தான் வேதங்களோட உள்நோக்கம். அதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, இறைவனுக்கும் உயிர்வாழிகளுக்கும் உள்ள உறவு பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம வந்து இறைவனோட நம்ம எந்தெந்த வகையில உறவு கொள்ளலாம், யாருக்காவது சொல்ல தெரியுமா? ஐந்து விதமான ரசங்கள். இறைவனோட நம்ம தொடர்பு கொள்ள 5 விதமான ரசங்கள் நம்ம சாப்டர் இது லெவல் 1லயே படிச்சிருக்கிறோம். யாருக்காச்சும் ஞாபகம் இருந்தா சொல்லுங்க. ஓகே, தெரியலன்னா நானே சொல்றேன். அதாவது பகவானை சென்றடையறதுக்கு நம்ம பகவானோட உறவு கொள்ளணும். நம்ம பகவானுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு செய்யறோம் இல்லைங்கள, அது வந்து ஒரு கடமையா செய்யக்கூடாது, அவரோட உறவாடி செய்யணும். அது வந்து எப்படி செய்யலாம்னா 5 விதமான ரசங்கள் உறவு முறைகள்ல. சாந்த ரசம், சாக்கிய ரசம், தாசிய ரசம், வாத்சல்ய ரசம், மாதுரிய ரசம் அப்படின்னு 5 விதமான ரசங்களோட நம்ம பகவானோட தொடர்பு கொள்ள முடியும். சாந்த ரசம்ங்கிறது நம்ம வந்து பகவானுக்கு நம்மளுடைய சாதனை பக்தி, அவருக்கு செய்ய வேண்டிய காலை கடமை. பிரபு ஆரம்பத்துல சொன்னார் இல்லையா, வந்து என்னென்ன செய்யறோம் அப்படின்னுட்டு, பூத்தொடுத்து கொடுக்கறது, கோயிலை சுத்தம் பண்றது, பிரசாதம் கொடுக்கறது, பிரசாதம் சாப்பிடுறது, இது எல்லாமே வந்து சாந்த ரசத்துல வருது. அது அடுத்ததா வந்து தாசிய ரசம், தொண்டாற்றுறது. நம்ம வந்து என்ன யாருக்கு செய்யணும், தொண்டாற்றணும்? சர்வைட்டர் ஆஃப் சர்வெண்ட். நாம எல்லாம் வந்து சர்வெண்ட், பகவான் தான் சர்வைட்டர். அவருக்கு நாம என்ன செய்யணும், தொண்டாற்றணும். தொண்டின் மூலமா யாரு இந்த மாதிரி தொண்டாற்றினாங்க, யாருக்கு உதாரணம் சொல்ல தெரியுமா? இறைவனோட தொண்டாற்றி யார் சிறப்பு பெற்றா? மறந்துட்டீங்களா எல்லாரும்? அனுமான் ராமருக்கு வந்து தொண்டு செஞ்சாரு, நம்ம இருக்கா? ஆமா மாச்சு. அந்த மாதிரி தொண்டு செய்யணும். அவரு வந்து வா வைகுண்டத்துக்கு கூப்பிட்டாரு, வாங்க கூப்பிட்டப்ப கூட அவர் போகல, நான் இங்க இருந்துட்டே உங்களுக்கு தொண்டு செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன்னாரு. அந்த மாதிரி தொண்டனா இருக்கணும். அடுத்தது வந்து சாக்கிய ரசம். சாக்கிய ரசம் வந்து நண்பனா யாரு இப்ப இங்க உறவாடிட்டு இருக்கா? அர்ஜுனன். அர்ஜுனனை போல நண்பனா அவரோட உறவாடலாம். அந்த நிலையில நம்ம பகவானுக்கு பக்தி செய்ய முடியும். அடுத்தது வாத்சல்யம். வாத்சல்யம்னா என்ன? பெற்றோர் உறவு. நம்ம வந்து நம்ம தேவகி, வசுதேவர், யசோதை, நந்தகோபால் அவங்க எல்லாம் எப்படின்னா கிருஷ்ணன் மேல வாத்சல்யத்தோட இருந்தாங்க. அவருக்கு வந்து அவரு பரம்பொருள்ங்கிறதையே மறந்துட்டாங்க. அவர் தன்னோட குழந்தை அப்படிங்கிறதே அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, முழுக்க முழுக்க வந்து யசோதை நினைச்சாங்க. அவருக்கு சாப்பாடு ஊட்டுறதுல இருந்து, அவரை கவனிக்கிறதுல இருந்து, அவருக்கு வந்து அப்படியே பொத்தி பொத்தி பாதுகாக்கிறது பரம்பொருள். அவரு வந்து உலகத்தையே பாதுகாக்கக்கூடிய திறமை அவர் படைச்சவரு. அவரை போய் என்ன யசோதை என்ன செய்யறாங்க, பொத்தி பொத்தி பாதுகாப்பாங்க. ஏன்? தன்னுடைய குழந்தை அப்படிங்கிற மனோநிலையில அவங்க இருக்கிறாங்க. அந்த நிலையில நம்ம இறைவன்கிட்ட உறவு கொள்ளலாம். அடுத்தது மாதுரிய ரசம். மாதுரிய ரசத்துக்கு யார சொல்லலாம்? அந்த கோபியர்கள், அந்த விருந்தாவனத்து கோபியர்கள்லாம் மாதுரிய ரசம். பகவானை வந்து என்ன செஞ்சாங்க, காதலனா நினைச்சாங்க.
அது மாதிரி துவாரகை ராணிகள் அவங்கெல்லாம் பகவான கணவனா வந்து அடைஞ்சாங்க. இதெல்லாம் வந்து மாதுரிய ரசம், பிரேமை, அதிக பிரேமை பகவான் மேல. இந்த 5 ரசங்கள்ல இறைவனோட நம்மளால உறவு கொள்ள முடியும். அந்த மாதிரி நிலையில பக்தியை நாம வந்து வளர்த்து கொள்ளணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இருக்கிறதுலயே உயர்வான ரசம் வந்து எதுனா மாதுரிய ரசம் தான், இந்த 5 ரசங்கள்ல. அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நாம எப்படி செய்யணும், பகவானுக்கு நம்ம தொண்டாற்றணும், பக்தியை வந்து நம்மள்ட்ட இருந்து வளர்த்து கொள்ளணும். அந்த நிலையில போகும்போது இறைவனை நம்மளால உணர முடியும் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு ஒரு கதை கூட வச்சிருந்தா இங்க போயிடுச்சு, அது பார்ப்போம். அப்புறம் பாகவதத்துல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னீங்கன்னா, ஒரு நாயை தின்னக்கூடிய சண்டாளன் கூட என்ன செய்வான், பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றதுனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தன்னுணர்வு, மிக உயர்ந்த தன்னுணர்வு நிலையை அவன் அடைய முடியும். அதுக்கு வந்து அவன் வந்து என்ன செய்ய வேண்டாம், போய் புனித ஸ்தலங்களுக்கெல்லாம் போக வேண்டாம், புனித நதியில நீராட வேணாம், வேதங்களை படிக்க வேணாம், எதுவுமே செய்ய வேண்டாம், எந்த விதமான சடங்குகளுமே செய்ய வேணாம். ஒரு நாயை தின்னக்கூடிய சண்டாளர், சூத்திரன், சூத்திரனை விட கீழான நிலையில இருக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கிறவனும் கிருஷ்ணா அப்படின்னு அந்த நாமத்தை உச்சரிச்சுட்டாலே அவன் என்ன பண்ண முடியும், வைஷ்ணவனா மாறுவான், ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு அவன் வருவான், இறைவனை சென்றடைவான் அப்படின்னு வந்து பாகவதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த நிலைக்கு பகவானுடைய நாமம் எப்படிப்பட்டதுன்னா புனிதம் வாய்ந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அதை வந்து அதுக்கு ஒரு உதாரணமா வந்து நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு இருந்தாங்கல்ல, அவங்க என்ன செஞ்சாங்களாம், எப்ப பார்த்தாலும் ஹரிநாம, இப்ப நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றோம் இல்லையா, அது எப்ப பார்த்தாலும் அவர் கீர்த்தனம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இதே அவர் வந்து இதை பரப்புறதுக்கு தானே அவர் இந்த உலகத்துக்கே வந்தாரு. அதனால அவர் அதையே பாடிட்டு இருக்கிறாரு. அதையே பாடிட்டு இருக்கோம்னா அவர் வந்து நல்ல ஆன்ம தத்துவங்கள்லாம் தெரிஞ்சவர். ஆனா அது தெரியாத மாதிரி அவர் என்ன பண்றாரு, இந்த மாதிரி கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருக்க பார்த்துட்டு காசியில பிரகாசானந்த சரஸ்வதி அப்படின்னு ஒரு வேத பண்டிதர் என்ன பண்றாரு, அவரை வந்து கிண்டல் பண்றாரு. உங்களுக்கு வந்து வேத சாஸ்திரங்கள்லாம் தெரியாதா, எப்ப பார்த்தாலும் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றீங்களே அப்படின்னு வந்து அவரை வந்து கிண்டல் பண்றாரு. அப்ப வந்து என்ன பண்றாரு அவரு, சைத்தன்யா வந்து, நான் ஒரு முட்டாளு, என்னோட குருவா இருந்தவர் எனக்கு உபதேசம் பண்ணது, உனக்கு இது போதும், நீ இதை சொன்னீங்கனாலே நீ வந்து நல்ல கதி அடைவ, இது மட்டுமே நீ சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அவர் உச்சரிக்க ஆரம்பிச்சாரு. உச்சரிச்சு என்ன பண்றாரு, பரவச நிலைக்கு போய் மயக்கடிச்சே கீழே விழுறாரு. அந்த பகவானுடைய அந்த நிலை அவர் வந்து உணர்றதுனால அவருக்கு வந்து தன்னை மீறிய ஒரு பரவசத்துல மயக்கம் அடிச்சு விழறாரு. அப்படி வந்து எப்படி சொல்லணும், அப்படிப்பட்ட மகா மந்திரங்களை வந்து குற்றம் இல்லாம உச்சரிக்கணும். அத்துவிதமான இது சொல்லியிருக்கிறாங்க. நம்ம வேத நாமங்களை, பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது அபராதம்னு இருக்குது, 10 அபராதம் இருக்கு. அந்த 10 அபராதம் என்னங்கிறது நீங்க போல அடுத்தடுத்த நெக்ஸ்ட் லெவல், 3rd லெவல்ல எல்லாம் போகும்போது நிறைய படிப்பீங்க. NOD NI அப்படின்னு எல்லாம் ஈஷோபனிஷத்து அதெல்லாம் படிக்கும் பொழுது நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். அது வந்து அந்த அபராதம் இல்லாம நம்ம வந்து பகவானுடைய நாமங்களை உச்சரிக்கணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படி உச்சரிக்கும் பொழுது அவங்க என்ன செய்யறாங்க, வேதங்களை படிக்காம மிகப்பெரிய வேதாந்தியா அவங்களால மாற முடியும் அப்படிங்கிறதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுதான் வந்து வேதங்கள்ல கொடுக்கப்பட்ட நோக்கம். அதை புரிஞ்சுக்காம பௌதிகத்துல ஈடுபடக்கூடாது அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் 47 படிக்கிறேன். நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा गर्भफलहेतुर्भूर्मादेशङ्गुस्त्व अகர்மணி. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனது செயல்களில் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து 3 விஷயம் சொல்லி இருக்கிறாங்க. என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க, கடமையை செய்யி, அதோட பலன்கள்ல உனக்கு அதிகாரம் கிடையாது. அப்புறம் நீ வந்து அதுக்கு நான் தான் கடமையை செய்யறதோட பலனை நான் தான் அடையணும் அப்படின்னும் நீ நினைக்க கூடாது. கடமையை செய்யாம இருக்கிறதும் விருப்பப்படக்கூடாது அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. இந்த 3 விஷயம் என்ன, விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். யாருக்காச்சும் சொல்ல தெரியுமா விதிக்கப்பட்ட கடமைகள்னா என்னன்னு?
அது தெரியலையா? அரசர்னா அதை காக்கணும், குடும்ப தலைவினா அவங்களோட வேலை பார்க்கணும், சில்ட்ரன்ஸ் படிக்கணும், அந்த மாதிரி அவங்கவுங்க வேலையை பார்க்கணுன்றது மாதாஜி. குணத்திற்கு தகுந்தாற் போல் செய்யப்படும் செயல்கள்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. ஓகே. அதாவது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கடமை இருக்கு. ஒரு குடும்ப தலைவினா அந்த வீட்டை பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை அவங்களுக்கு இருக்குது. ஒரு குடும்ப தலைவன் என்ன பண்றாங்க, அந்த வீட்டுக்கு தேவையான பொருள்களை சம்பாதிச்சு கொண்டு வர வேண்டிய கடமை, குழந்தைகளை பாதுகாக்க வேண்டியது, முன்னேற்ற வேண்டியது. ஒரு ஒரு நாட்டோட தலைவன் வந்து குடிமக்களை பாதுகாக்க வேண்டியது. ஒரு பிராமணன் என்ன செய்யணும், வேதங்களை படிக்கணும், அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும். ஒரு சத்திரியன் நாட்டை பாதுகாக்கணும், ஒரு கிரகஸ்தன் வீட்டை பாதுகாக்கணும், ஒரு சூத்திரன் வந்து இந்த 3 வர்ணத்தார்களுக்கும் சேவை செய்யணும் அப்படின்னு இப்ப வர்ணாசிரமப்படி அவங்களுக்குன்னு ஒரு கடமை இருக்கு. அந்த கடமையை வந்து ஒவ்வொருத்தருமே என்ன பண்ணணும், செய்யணும். அதுக்காக அடுத்தவங்களுடைய கடமை எடுத்து செய்யலாமா? இப்ப வந்து வீட்டுல அம்மா இருக்காங்க, அம்மாவோட கடமையை அப்பாவும், அப்பாவோட கடமையை அம்மாவும் செய்ய முடியுமா சொல்லுங்க? ஒரு அம்மா கூட போய் வெளியில போய் வேலை பார்த்துருவாங்க. ஆனா அப்பா வந்து வீட்டுல சமையல் பண்றது அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய பாரம்பரியத்துக்கு பொருந்தாத ஒரு விஷயம். நம்ம எல்லாருக்குமே இது தெரியும். அவர் ஒவ்வொருத்தர் உடல்மாகுமே அதுக்கு தகுந்த மாதிரிதான் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. ஒரு பெண்கள்லாம் வீட்டுல இருந்து செய்ய வேண்டிய கடமைகளுக்கு தகுந்த மாதிரிதான் அவங்களோட உடல் அமைப்பு. வெளியில போய் வேலை பார்க்கறதுக்கான உடல் அமைப்பு ஆண்களுக்கு. அந்த மாதிரி நம்ம வர்ணாசிரம தர்மப்படியுமே பார்த்தா அவங்களுக்குன்னு இன்ன கடமைகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த கடமைகளை வந்து தவறாம செய்யணும். அது செய்யறோங்கிறதுனால அதுக்கு நான் தான் அதிகாரி, அதுக்கு முழுக்க நானே அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு யாருமே வந்து என்ன செய்யக்கூடாது, எடுத்துக்க கூடாது. இல்லைன்னா அந்த வேலை நடக்காது அப்படின்னு அந்த கர்வம் எல்லாம் வரக்கூடாது. அடுத்தது வந்து கடமையே செய்யாம நான் சும்மா இருக்கலாமா அப்படின்னு நினைச்சா அதுவும் செய்யக்கூடாது. அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், நாம வந்து பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள், அடுத்தது செயலின்மை. இந்த 3 விஷயங்கள்ல நீ செயலற்றும் இருக்கக்கூடாது, பலன்களை எதிர்பார்த்தும் பற்று வச்சு செய்யக்கூடாது. ஆனா உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நீ செய்யணும் அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சொல்றாரு. என்ன செய்யணும்? நீ ஒரு சத்திரியன், நீ வந்து என்ன செய்யணும், போர் புரியணும். இப்ப வந்து அர்ஜுனன் என்ன போர் புரியாம இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவருடைய பற்று. அவர் என்ன சொல்றாரு, பல விஷயங்களை எடுத்து சொல்லி காரணங்களை சொல்லி நான் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து அவருடைய பற்று, அவருடைய ஆசை. அது வந்து செய்யக்கூடாது அப்படின்னு வந்து இங்க பகவான் வந்து இங்க அறிவுறுத்துறாரு. போர் செஞ்சு அதனால வரக்கூடிய சுகங்களை அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சாலும் பற்றுதான். இல்ல போர் புரியாம இதுல இருந்து தப்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சாலுமே அது ஒரு பற்றுதான். இது ரெண்டுமே வந்து செய்யக்கூடாது. இது வந்து விடுதலைக்கான பாதை கிடையாது அர்ஜுனா. நீ வந்து நான் சொல்றேன், இறைவன் சொல்றாங்க, நீ வந்து போர் புரி அப்படின்னா எல்லா பலன்களையும் எனக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு நீ போர் தொழிலை செய்ய அப்படின்னு இந்த இடத்துல பகவான் வந்து உபதேசம் பண்றாங்க. அதை தான் நாம எல்லாருமே வந்து என்ன செய்யணும், நம்முடைய வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது இதுல சொல்லப்பட்ட கருத்து. 48 படிங்க யாராவது. யோகஸ்த குரு கர்மாணி சங்கம் தக்த்வ ஜனஞ்சய சித்யசி சித்யோஸ் சமோ பூத்வா சமத்வம் யோக உச்சதே. அர்ஜுனா, வெற்றி தோல்வியில் பற்றுதல் கொள்ளாமல் உனது கடமையை சமநிலையுடன் செய்வாயாக. இது போன்ற தத்துவமே யோகம் என்று அறியப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யோகம்னா என்ன, யாருக்காச்சும் சொல்ல தெரியுமா? யோகம்னா மனதை கட்டுப்படுத்துறது, ஐம்புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தணும். வெரி குட். மனசையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தணும். அந்த புலன்களையும் மனசையும் ஏன் அது கட்டுப்படுத்தணும்? ரெண்டுமே நமக்கு வந்து தொல்லை கொடுக்கறது. மனசும் அலைப்பாயும், புலன்களும் என்ன செய்யும், அலைப்பாயும். இந்த வந்து எப்ப பார்த்தாலும் நமக்கு வந்து அது துன்பம் தான் கிடைக்கும். அப்படிப்பட்ட புலன்களையும் மனசையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி யார் மேல நிலைநிறுத்தணும்? முழுமுதற் கடவுள். முழுமுதற் கடவுள் இங்க யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். அவரு சொல்றாரு, நீ வந்து போர் புரி, அதனால வெற்றி வந்தாலும் சரி தோல்வி வந்தாலும் சரி அதை எனக்கு அர்ப்பணிச்சுடு, உனக்கு வந்து அந்த பலன்கள் கிடையாது, அதை பத்தி நீ கவலைப்படாத. அதுதான் வந்து இங்க உண்மையான யோகம். பகவான் என்ன நினைக்கிறாங்களோ அது, அதாவது பகவான் ஃபேவரா நம்ம எந்த ஒரு காரியம் செஞ்சாலும் அது நம்ம வந்து யோகம், அது வந்து பக்தி யோகம் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது. அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப வந்து அர்ஜுனன் வந்து என்னது, ஒரு வர்ணாசிரம தர்மத்துல ஒரு சத்திரியனா இருக்கக்கூடிய நிலையில அவன் இருக்கிறான். அவனோட கடமை என்ன? பகவான் விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்த வேண்டியது.
தர்மத்துல அதுதான் வர்ணாசிரம தர்மத்தோட நோக்கம் வந்து இறைவனை திருப்திப்படுத்துறது தான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த நிலையில இவன் வந்து போர் புரியணும் அப்படிங்கறத பகவான் வந்து இங்க மறைமுகமாக அவனுக்கு வந்து எடுத்து உபதேசம் பண்றாரு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் படி 50 49 படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படி. சுரேணக்யவரம் கர்ம புத்தி யோகா தனஞ்சய புத்தௌ சரணம் அன்விச்ச கிருபான பலஹேதவக. தனஞ்சயா, அனைத்து மோசமான செயல்களையும் பக்தி தொண்டின் உதவியினால் தூரமாக வைத்துவிட்டு சரணடைவாயாக. தமது செயல்களின் பலனை அனுபவிக்க விரும்புபவர் கஞ்சர்களே ஆவார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கஞ்சர்கள். கிருபணா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வந்திருக்குல்ல அந்த ஸ்லோகத்துல கடைசி பாருங்க. புத்தௌ சரணம் அன்விச்ச கிருபணா பலஹேதவக. கிருபணா அப்படின்னா கஞ்சர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு பகவான். என்ன கஞ்சர்கள்? நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள், நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு செய்யறோம், நம்ம வீட்டுக்காக ஒரு செயல் செய்யறோம், இல்ல குழந்தைக்காக ஒண்ணு செய்யறோம், இல்ல நாட்டுக்காக ஒண்ணு செய்யறோம், அதோட பலனை நாமளே அனுபவிக்கணும். அது வந்து அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்க கூடாது அந்த பலன்களை. இப்ப வந்து நம்ம உதாரணமா வந்து இப்ப நீங்க எல்லாம் வந்திருக்கீங்க, நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஞானத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். ஆனா நான் என்ன செய்யறேன், நான் ஒரு கஞ்ச பிசினாரியா இருந்தேன்னா ஏன் நம்ம வந்து இவங்களுக்கு சொல்லணும்? நம்ம வந்து நம்மளே வச்சுக்கிட்டு அந்த ஞானத்தை நம்மளே வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா அந்த இடத்துல நான் வந்து கஞ்சனாயிடுவேன். நான் உங்களுக்காக என்ன பண்ணுவேன், ஆஹா இவங்களுக்கு நிறைய ஞானத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு நான் நிறைய ரெஃபர் பண்ணுவேன். வேற எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் எடுத்து நம்ம உங்களுக்கு சொல்ல முடியுமோ அவ்வளவு சொல்லணும். ஏன் பகவானை பற்றிய விஷயங்களை வந்து சொல்லும் பொழுது நம்ம பகவானுக்கு ஒரு சின்ன சேவை செய்யறோம். அந்த எண்ணத்துல நம்ம செய்யணுமே தவிர நாம வந்து அதனோட பலன்களை நம்மளே பூட்டி வச்சுக்கணும்னு நினைக்க கூடாது. நீங்களும் அப்படிதான். நீங்க என்ன செய்யணும், உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் இதை நீங்க கத்துக்கிட்டதெல்லாம் மத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும். அவங்களையும் இந்த வகுப்புல வந்து என்ன பண்ணுவோம், சேர்த்து விடணும். ஏன்னா அது ஒரு இறைவனை திருப்திப்படுத்துறோம். அதுதான் கிருஷ்ணருக்கு ஃபேவர். அந்த நிலையில நம்ம அவருக்கு வந்து என்னமா வரும், பிரியர்களா ஆகக்கூடிய நிலைக்கு நம்ம வருவோம். அந்த நிலையில தான் வந்து என்ன செய்யணும், பக்தி தொண்டு நம்ம செய்யணும். பக்தி இதுல வந்து தனஞ்சயா அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்றாரு. தனஞ்சயா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு யாருக்காச்சும் தெரியுமா? எனக்கு தெரிஞ்சு தனஞ்சயங்கிறது ஒரு ஆவி, ஒரு ஒரு உடம்புல இருக்கிற அந்த பல பூதங்கள்ல அது ஒண்ணு, ஆவிகள்ல அது ஒண்ணுன்னு சொல்றாங்க. பட் இது எதுக்காக சொல்றான்னு தெரியல மாதாஜி. இல்ல அர்ஜுனன் எல்லாம் சொல்றாரு பிரபு. அர்ஜுனனா வந்து தனஞ்சயா அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு. தனத்தை வென்றவனா இருக்கும் மாதாஜி. அவன் வந்து யாகம் செய்யறதுக்காக பல செல்வங்களை தேடி கொடுத்தவன், அதனால தனஞ்சயன்னு சொல்றாரு. கரெக்ட். செல்வத்தை, தனம் அப்படின்னா செல்வம், ஜெயம் அப்படின்னா வெற்றி. அதுலயே இருக்கு. தனஞ்சயாங்கிற வேர்ட்லயே அதோட மீனிங் இருக்கு. தனம்னா செல்வம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஜெயம் அப்படின்னா வெற்றின்னு தெரியும். செல்வத்தை வென்றவன் அப்படின்னு. ஏன் செல்வத்தை அவன் வெல்றான், எதுக்காக அவன் வெல்றான், யாருக்காச்சும் சொல்ல தெரியுமா? யாகங்கள் செய்வதற்கு. யாகம். யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து பெரிய ஒரு யாகம் நடத்துறாரு, அஸ்வமேத யாகம். அதுக்கு நிறைய வந்து என்ன ஆகுது, பொருள் தேவைப்படுது, செல்வம் தேவைப்படுது. அதுக்கு வந்து அவர்கிட்ட இவங்கதான் நாட்டை விட்டு துரத்தி அப்பதானே வந்து இந்திரபிரஸ்தம் அவருக்கு கைக்கு கிடைச்சிருக்கு. எங்க போவாங்க அவங்க செல்வத்துக்கு? ஏற்கனவே அரசகுமாரர்களா இருந்தாங்கன்னா கஜானால ஏற்கனவே நிறைய இருக்கும். அந்த நிலை இல்லை இவங்களுக்கு. இவங்களால விரட்டி அடிக்கப்பட்டு திருப்பி வந்து அந்த நாட்டை ஒரு காட்டு பகுதியை கொடுத்து அதை வந்து என்ன பண்றாங்க, இந்திரபிரஸ்தம் நகரா உருவாக்கி அதுல வந்து ஒரு எல்லா மன்னர்களுக்கும் சக்கரவர்த்தியா மாறணும் மேல அப்படின்னு அவரு வந்து யாகம் பண்றாரு. அப்போ வந்து நிறைய பொருள் தேவைப்படுது. அது எல்லாம் யார் கொண்டு வந்து கொடுக்குறா, அர்ஜுனன் தான் வந்து தேடி கொண்டு வந்து கொடுக்கறான். அதனாலதான் அவனுக்கு வந்து அந்த தனஞ்சயன் அப்படிங்கிற ஒரு சிறப்பு பெயரை அங்க வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்படியும் இல்லாம இன்னொன்னு என்னன்னா, ஒவ்வொரு உயிர்வாழிகளும் நம்ம இறைவனுடைய தொண்டர்கள். சொரூப நிலைங்கிறது அதுதான். சொரூப நிலைன்னா ஒவ்வொரு உயிர்வாழி, ஒவ்வொரு ஆத்மாவுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன். நம்மளுடைய சொரூப நிலை என்ன அப்படின்னா இறைவனுக்கு தொண்டாற்றக்கூடிய அந்த நிலையில தான் நம்ம இருப்போம். இறைவனும் நாமும் சமமா ஒரு காலத்திலயும் ஆக முடியாது. அவருக்கு இருக்கிறது வந்து 64 குவாலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதே இது சிவபெருமானுக்கு எவ்வளவு இருக்குன்னா 84 குவாலிட்டிஸ் இருக்குங்கிறாங்க.
அதாவது 64 பர்சன்டேஜ்ல நான் சொல்றேன் 64 குவாலிட்டிஸ் பகவான் இருக்குன்னா அது 100%. அதுல வந்து 100%ல 84% வந்து சிவபெருமானுக்கு இருக்குங்கிறாங்க. 74%ல இருந்து 78% வரையிலும் பிரம்மாவுக்கு இருக்குங்கிறாங்க. நாமெல்லாம் எந்த நிலையில இருக்கோம்னு நீங்க எல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம எல்லாம் 1% இருக்கோமான்னு கூட நமக்கு தெரியாது. அந்த நிலையில இருக்க நாம எல்லாரும் 78% பிரம்மாவோட நிலைக்கு நம்ம உயரணும் அப்படின்னு யாருக்காவது விருப்பம் இருந்தாலும் நம்ம வந்து பக்தி தொண்டை வந்து என்ன செய்யணும், மும்முரமா இறைவன் தொண்டுல நம்ம ஈடுபடணும். இதுதான் பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய அந்த விதமான அன்பு தொண்டை தான் வந்து இங்க வந்து புத்தி யோகம் அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவங்க தான் வந்து என்ன செய்வாங்க, பிறப்பிறப்பு சிக்கல்ல வந்து ஈடுபட மாட்டாங்க. மத்தவங்க எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த உலகத்துல இருக்க பொருள் மேல ஆசைப்பட்டு அதோட பலன்களை நானே அடையணும்னு கஞ்சத்தன்மையோட பிசுனாரியோட அவங்க என்ன செய்வாங்க, இறைவனை சென்று அடையக்கூடிய நிலையில இருந்து வீழ்ச்சி அடைவாங்க. துரதிருஷ்டசாலி அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படி வந்து தன்னுடைய மனித பிறவியை அவங்க வந்து வீணாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. புரியுதுல்ல எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. புரியுது மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து 50 யார் படிக்கிறீங்க? படிக்கட்டுங்களா மாதாஜி நானு? படிங்க. बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्वस्व யோக கர்மசு கௌஷலம். பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவன் இந்த வாழ்விலேயே நல்ல தீய செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து தப்பிக்கிறான். எனவே எல்லா செயல்களிலும் சிறந்ததான யோகத்திற்காக பாடுபடுவாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா செயல்களையும் சிறந்ததான யோகம் அது என்ன யோகம்? பக்தி யோகம். அந்த பக்தி யோகத்துல நீ ஈடுபடு அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க சொல்றாங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து காலங்காலமா நம்ம வந்து பிறவி எடுத்து நம்ம இந்த மனித பிறவிக்கு வந்திருக்கிறோம். 84 லட்சம் வகையான உயிர்வாழிகள்ல நம்ம வந்து புழுவாகவும் பூச்சியாகவும் விலங்காகவும் பறவையாகவும் என்னென்ன பிறவி எடுத்தோம்னு நமக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி பல ஜென்மங்கள் எடுத்து நம்ம என்ன செஞ்சு வச்சிருக்கிறோம், பாவங்கள் வந்து மலைமலையா நம்ம வந்து குமிச்சு வச்சிருக்கிறோம். அப்படி அந்த பாவங்கள் எல்லாம் நம்ம சேர்த்து வச்சிருக்கிறோமே, அப்படிப்பட்ட நம்ம வந்து இறைவனை எப்படி வந்து சென்றடைய முடியும்? பாவங்கள் தீர்ந்தாதானே இறைவனை சென்றடைய முடியும் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் எல்லாருக்கும் வரும். அந்த பாவங்களை எப்படி தீர்க்கிறது? நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட சரணடைய. நீ என்னைக்கு வந்து பகவான்கிட்ட நீயே கதி, உன்னை விட்டா எனக்கு கதி யாரும் இல்ல அப்படின்னு என்னைக்கு நம்ம பகவான்கிட்ட சகலத்தையும் நம்ம ஒப்படைச்சு நம்மளுடைய மனம், மொழி, வாக்கு, அதாவது சொல்லுவாங்க BMW, பாடி, மைண்ட் அண்ட் வேர்டு, அது எல்லாத்தையுமே நம்ம பகவானுக்கு வந்து அர்ப்பணிக்கணும். முழு சரணாகதி. அப்படி அடைக்கும் பொழுது நம்ம வந்து காலங்காலமா நம்ம சங்கிலி தொடர் மாதிரி நமக்கு வந்து வச்சிருக்கணுமே பாவ கணக்குகள், அது எல்லாம் வந்து ஒரு நொடியில பகவான் வந்து அழிச்சிடுவாரு. இப்ப வந்து ஒரு நெருப்புல வந்து விறகு போட்டோம்னு வச்சுங்க, எவ்வளவு போட அது வந்து எரிஞ்சிட்டு இன்னும் கொண்டான்னு தான் கேட்கும். அப்படிதான் நம்மளுடைய வந்து பௌதிக ஆசைகள், புலன்கள் வந்து திருப்தி அடையாத அந்த புலன்கள் நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோம். அப்ப வந்து என்ன பண்ணும், அந்த புலன்களோட பற்றுக்களை முதல்ல அறவே ஒழிக்கணும். ஒழிச்சிட்டு பற்றுக்களை எங்க வைக்கணும், பகவானுடைய திருப்பாதங்கள்ல நம்ம பற்று வச்சு அந்த மாதிரி நிலை, அதுதான் வந்து இங்க யோகா. யோகங்களிலெல்லாம் சிறந்ததான அந்த யோகாவை நோக்கி பாடுபடு அப்படின்னு பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு இங்க எடுத்துரைக்கிறாங்க. அந்த கிருஷ்ண உணர்வுல நாம வந்து அர்ஜுனனை பின்பற்றி நாமளும் போனோம்னா நம்மளும் வந்து பல பிறவியா சேர்த்து வச்சிருக்க அந்த பாவ மூட்டைகளை தொலைச்சிடலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. 51 படி. கர்மஜம் புத்தியுக்தாகி பலம் தெக்வா மனிஷிணிக ஜன்மபந்த விநிர்முக்தா பதம் கச்சன் யனாமயம். இவ்விதமாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு சிறந்த முனிவர்கள், பக்தர்கள் பௌதீக உலகின் செயல்களில் வினைகளிலிருந்து தங்களை விடுவித்துக் கொண்டுள்ளனர். இவ்வழியில் அவர்கள் பிறப்பு இறப்பின் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு எல்லா துன்பங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையை முழுமுதற் கடவுளிடம் திருப்பிச் செல்வதன் மூலம் அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து இந்த உலகத்துல வாழக்கூடிய உயிர்வாழிகள் எல்லாரும் வந்து சந்தோஷமா வாழறோமா? எல்லாரும் சொல்லுங்க. யாருமே வந்து நான் எந்த வித துயரமும் இல்லாம சந்தோஷமா பூர்ணமா சந்தோஷம் வாழறேன்னு யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க.
எனக்கு எந்த கவலையும் இல்லை, நான் இந்த உலகத்துல சந்தோஷமா வாழறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க யாராவது இருக்கீங்களா? யாருமே இல்ல மாதாஜி. இல்ல. அவங்க எல்லாருமே நம்ம என்ன பண்றோம், ஏதோ ஒரு கவலை, ஏதோ ஒரு கஷ்டம், அடி எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு அடியிலயும் நமக்கு வந்து துன்பம் துயரம் காத்துக்கிட்டே இருக்குது. அப்படிப்பட்ட நிலையில தான் நம்மளோட வாழ்க்கை இருக்குது. அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணம் பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய். இது வந்து நமக்கு நல்லாவே கண்கூடா இங்க அதுக்கு போட்டோவே இங்க கொடுத்துட்டாங்க. இதெல்லாம் வந்து என்னது, ஒரு குழந்தை பிறக்குது, வளருது, அப்புறம் நிலையா அடுத்த ஜென்மத்தை உருவாக்குது, அப்புறம் வயது வந்து முதுமை பருவம், வியாதி, இறப்பு. இது வந்து 6 விதமான நிலைகள்ல நம்ம எல்லாருமே வந்து கட்டுண்டு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ வந்து இது வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஆனா அங்க ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு பாருங்க, பகவான் கிருஷ்ணரும் ராதையும் இருக்கிறாங்க. அந்த உலகம் எப்படிப்பட்டதா இருக்குது, இன்பம் நிறைந்ததா இருக்குது அந்த உலகம். அந்த இறைவனை வந்து நாம என்ன செய்யணும், நம்மளுடைய சொரூப நிலை என்னங்கிறது ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் உணர்ந்து அந்த பக்தி தொண்டுல அடையும் பொழுது நாம இறைவனுடைய அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு நம்மளால உயர முடியும். அதுதான் இறைவனுக்கு தொண்டாற்றக்கூடிய அந்த யோகத்தை தான் கர்ம யோகம்னு நம்ம வந்து படிக்கிறோம். இந்த 6 சாப்டர் வந்து கர்ம யோகம். இறைவனுக்கு நம்ம எப்படியெல்லாம் பக்தி தொண்டு செய்யறோமோ, நமக்கு அதாவது கர்மத்தோட பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு நம்ம செய்யும் போது அது கர்மயோகம், அல்லாட்டி அது புத்தி யோகம் அப்படின்னு எது வேணாலும் நம்ம சொல்லலாம். பக்தி தொண்டு எந்த பேர் வேணாலும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். அதுல வந்து பாகவதத்துல 10.14.58 ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, முகுந்தன். முகுந்தன்கிற வேர்டுக்கு நம்ம ஏற்கனவே அர்த்தம் பார்த்திருக்கோம். அதோட மீனிங் யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. மறந்துட்டீங்களா? முகுந்தன் அப்படின்னா முக்தி கொடுப்பவர் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க. அது வந்து என்னது, முக்தியை கொடுக்கக்கூடிய முகுந்தனை நாம எல்லாருமே வழிபாடு பண்ணணும். அவரு வந்து என்ன பண்ணுவாரு, அவரை நம்ம வந்து எப்படி வணங்குறோமோ, எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அவர்கிட்ட தொண்டாற்றுமோ, அவர் வந்து நம்மளை விரைவா நம்மளை வந்து கூட்டிக் கொள்வார். நம்ம மனசுல இருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு, நம்ம வழி நடத்திக்கிட்டே இருக்கிறாரு. அதை நம்ம வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். அது எப்படின்னா, சம்சாரம்ங்கிறது ஒரு சாகரம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், ஒரு கடல் அளவு. அந்த கடலை வந்து நம்ம கடந்து போகணும் அப்படின்னா நம்மளால என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து ஒரு புதைக்குழி சேற்றுக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அப்ப வந்து யாராவது நம்மளை கை கொடுத்து தூக்குனாதான் நம்மளால வெளியேற முடியும். புதைக்குழியில இருந்து தானா யாராலையும் எந்திரிச்சு வர முடியாது. அதுக்கு ஒரு உதவி வேணும். ஒண்ணு குருவா இருக்கணும், இல்ல இறைவனா இருக்கணும். அந்த நிலையில நாம முதல்ல கையை தூக்கணும், என்னை காப்பாத்துங்க அப்படின்னு. நம்ம கையும் தூக்காம யாரோட உதவியும் எதிர்பார்க்காம இருந்தோம்னா நம்ம சேத்துக்குள்ள மூழ்கி போயிடுவோம். நம்ம இந்த பௌதீகங்கிற அந்த சாகரத்துக்குள்ள நம்ம அப்படிதான் மூழ்கிட்டு இருக்கோம், தத்தளிச்சு தடுமாறிட்டு இருக்கிறோம். அந்த நிலையில நாம பகவானுக்கு தொண்டாற்றும் பொழுது அந்த தொண்டு ஆற்றுறதுனால அது என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த சாகரம், அந்த கடல் வந்து எப்படி சுருங்கி போகுது அப்படின்னு இதுல கொடுத்துருக்காங்க பாகவதத்துல. எப்படி சுருங்கி போகுதுன்னா, ஒரு கண்ணுக்குட்டி இருக்கு, ஒரு மாடு இருக்கு, மாட்டோட ஒரு கண்ணுக்குட்டி இருக்கு. அதோட கால் குளம்படி எவ்வளவு இருக்கும், கிட்டத்தட்ட இவ்வளவு சைஸ் தான் இருக்கும் இல்லையா? அத்தனையோண்டு சைஸ் ஒரு மண்ணுல வந்து குழி பதிச்சுதுன்னா எந்த அளவு இருக்கும், இந்த இவ்வளவு குழி இருக்கும். அந்த குழி அளவு தண்ணியா வந்து அந்த குழியில தேங்கின நீர் எவ்வளவு இருக்கும்னா இவ்வளவுதான் இருக்கும். அந்த கடல் அளவு இந்த சாகரம் வந்து இருக்கு இல்லையா, சம்சார சாகரமும் இந்த பறந்து விரிந்திருக்க அந்த துன்பம் வந்து எப்படின்னா, அந்த குளம்போட குழியில இருக்கக்கூடிய நீர் அளவுக்கு வந்து சுருங்கி போயிடுது அந்த இறைவனை நம்ம வணங்கும் பொழுது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுதான் வைகுண்டம். பரமபதத்தை நம்ம அடையணும்னா நாம வந்து பகவானுக்கு எப்படி தொண்டாற்றணும், எந்த அளவுக்கு நம்ம பகவான் மேல பக்தி வைக்கணும். 9 விதமான நிலைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு பக்தி தொண்டுல. சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். 9 விதமான பக்தி தொண்டு. அப்புறம் 9 ஸ்டேஜஸ் இருக்கு அதுலயே. சத்தா, சாது சங்கா அப்படின்னு. முக்கியமா சாது சங்கம் அவசியம். நம்ம சாது சங்கத்துல இருக்கதான் நமக்கு என்ன செய்யணும், பக்தி வளரும். நம்ம இதை விட்டு விலகிட்டோம்னா நம்ம பக்தியில இருந்து விலகி பௌதிகத்துல மாட்டிக்கிடுவோம். அதனால அந்த அந்த 9 ஸ்டேஜஸ் அதையும் நம்ம கடைபிடிக்கணும். அப்பதான் வந்து நம்ம பகவான் மேல 5 விதமான ரசங்கள், உறவுகளை நம்ம வந்து பகவானோட நம்ம ஈடுபடுத்திக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் 52 படிக்க ராஜ். ஹரே கிருஷ்ணா. யதா தே மோக கலிலம் புத்தி வியாதி தர்ஷ்யதி ததா கண்டாஷி நிர்வேதம் ரோதவ்யஸ்ய குதஸ்ய ச. எப்போதும் உன் அறிவு மயக்கம் எனும்
இவ்வடர்த்தந்த காட்டை தாண்டி விடுகிறதோ அப்போது இதுவரை கேட்டவை இனி கேட்க வேண்டியவை இவற்றின் மீது நீ சமநிலை உடையவனாகி விடுவாய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இப்ப அறிவுக்கு ஆப்போசிட் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அறியாமைன்னு. இங்க வந்து அறியாமை எதோட ஒப்பிட்டு இருக்காங்கன்னா மயக்கம்ங்கிற அடர்ந்த ஒரு காடு. அடர்ந்த காடு எப்படி இருக்கும்? இருள் அடைஞ்சிருக்கும். உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். மரம் வந்து தனித்தனியா எட்டி எட்டி இருக்கும்போது வெளிச்சம் வரும், சூரியனோட ஒளிக்கதிர் அதுல படும். ஆனா மரங்கள் நெருங்கி இருக்கக்கூடிய இடம், அடர்ந்த காட்டு பகுதியில போனீங்கன்னா ஒரே இருட்டா இருக்கும், சூரியனோட ஒளிக்கதிர் உள்ள நுழைய முடியாத அளவுக்கு இருக்கும். அந்த நிலையில தான் வந்து எப்படி இருக்கு நம்மளுடைய அறியாமை இருக்குது. அறிவு வழுங்கி அறியாமை இருக்குது. அப்படிப்பட்ட அறியாமைங்கிற அந்த இருளை கடந்து அறிவுங்கிற அந்த நிலையில யார் ஒருத்தவங்க போறாங்களோ அந்த நிலையில வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது, கேட்க வேண்டியது, செய்ய வேண்டியது எதுவுமே நமக்கு கிடையாது. அதாவது நம்ம வந்து இப்ப நம்ம சாதனா செய்யறோம் இல்லையா, காலையில எழுந்திரிக்கிறோம், பகவானுக்கு பூஜை பண்றோம், இந்த இது பண்றோம், என்னென்ன செய்யறோம் நம்ம கடமைகள்னுட்டு கரிசையா செய்யறோம். அதாவது வேத சடங்குகள்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா, வந்து என்னென்ன செய்யணும், பித்திருக்களுக்கு செய்யணும், நம்ம பாதா பிதாவுக்கு செய்யணும், நம்மளை சுற்றி இருக்க மக்களுக்கு செய்யணும், சமூகத்துக்கு செய்யணும் அப்படின்னு பலவிதமான கடமைகள் இருக்கு இல்லையா, அது எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு வந்து இறைவன் வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. யாரு செய்ய வேணாம்? அந்த இறைவனை வந்து யார் ஒருத்தவங்க நெருங்குறாங்களோ அவங்களாலதான் அது வந்து செய்ய வேணாம். அதுதான் இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி பகவானுடைய அன்பு தொண்டுல ஈடுபட்டு தன்னுடைய கடமைகளாம் விட்டு அவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அதுக்கு உதாரணமா இங்க யார சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா மாதவேந்திரபுரி. உங்களுக்கு யாராவது தெரிஞ்சா கூட நீங்க சொல்லலாம். மாதவேந்திரபுரிய பத்தி இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவர் வந்து இயற்கையிலேயே ஒரு பிராமணன். பக்தர்களோட பரம்பரையில வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சாரியார். அவர் வந்து எப்படி இருக்கிறாரு, கிருஷ்ண பக்தியில ரொம்ப முன்னேற்றம் அடைஞ்சிட்டாரு. அதனால அவர் என்ன செஞ்சாருன்னா தான் செய்ய வேண்டிய எந்த ஒரு செயலையுமே அவர் செய்யலையாம். என்ன செய்யல? சந்தியாவந்தனம். உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் சந்தியாவந்தனம்னா ஒரு நாளைக்கு 3 தரம் வந்து காலையில எழுந்து இறைவன்கிட்ட வந்து சந்தியாவந்தனம் பண்றது, வணங்குறது. அடுத்தது ஸ்நானம் பண்றது, சந்தியாவந்தனம் பண்றது. அப்புறம் வந்து தேவர்கள் முன்னோர்களுக்காக செய்யக்கூடிய வழிபாடு. அது எது அவர் வந்து சொல்றாரு, இது எல்லாத்தையும் நான் விட்டுட்டேங்கிறாரு. என்ன சொல்றாரு, ஒரு பாகவதத்துல பாடுறாரு, ஒரு ஸ்லோகத்துல, பாகவத ஸ்லோகமா எந்த ஸ்லோகம் அது, ஏதோ ஒரு ஸ்லோகத்துல பாடி இருக்கிறாரு. என்ன பாடி இருக்கிறாரு? சந்தியாவந்தனமே நீ வாழ்க, ஸ்நானமே நீ வாழ்க, தேவர்கள் முன்னேர்களே உங்களை வந்தனை செய்யாததுக்காக என்னை வந்து மன்னியுங்கள். நான் எங்க இருந்தாலும் எந்த இடத்துல நான் உட்கார்ந்திருந்தாலும் யாருடைய நினைவு எனக்கு வருது? கம்ச மகாராஜாவை அழித்தவனான அந்த எது குலத்துல உதிச்சவனான அந்த கிருஷ்ணர் தான் எனக்கு நினைவுல இருக்கிறாரு. இதை தவிர எனக்கு எதுவுமே ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது, என்னை மன்னிச்சுக்குங்க, நான் வந்து எந்தவித கடமைகளையும் நான் செய்யல அப்படின்னு அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, சடங்குகள்கிட்ட எல்லாம் வந்து அவர் மன்னிப்பு கேட்கிறாராம். ஒரு 3 நாளைக்கு ஒரு பிராமணன்னா ஒரு நாளைக்கு 3 தடவை குளிக்கணும், குளிச்சு சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும், நீராடணும், முன்னோர்களுக்கு செய்யணும், அதெல்லாம் கடமை. அந்த கடமை எல்லாத்தையும் அவர் விட்டுட்டாரு. ஏன்னா பகவானுடைய அன்பு தொண்டுல அவர் ஈடுபட்டுட்டாரு. அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கவங்க வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்ட அந்த சடங்குகளை செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏன்னா அது வந்து நேரத்தை வீணாக்குறது, நம்முடைய வாழ்நாளை இறைவனுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்காம நம்ம வந்து இதுல சடங்குகள் எல்லாம் ஈடுபட்டு இருக்கிறது தவறு அப்படின்னு வந்து இதுல வந்து உணர்த்தப்பட்டிருக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி சொல்லுங்க. நிறுத்திடலாமா மாதாஜி? அடுத்த கிளாஸுக்கு நான் ரெடி பண்ணணும் மாதாஜி. இதோட முடியுது பிரபு, இந்த ஸ்லோகத்தோட முடிஞ்சிருக்கு. சரி மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க எல்லாம் என்ன செய்யுங்க, கரெக்டா டயத்துக்கு வந்துருங்க எல்லாரும். 5 மணின்னா 5 மணிக்கு கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறது எல்லாரும் இருந்தீங்கன்னா நான் ஆரம்பிச்சுக்குவேன். இல்லைன்னா லேட்டா ஆரம்பிக்க லேட்டா போகுது. உங்களுக்கு எத்தனை மணிக்கு கிளாஸ் பிரபு? எனக்கு 7:30 மணிக்கு மாதாஜி. 7:15 மணிக்கு வந்து ரெடி ஆயிடும் நாங்க. சரி, அதுக்கு இடையில வாக்கிங் போவேன் மாதாஜி. வாக்கிங் போயிட்டு வந்து குளிப்பேன், குளிச்சுட்டு கொஞ்சம் யோகா பண்ணுவேன், பிராணாயாமம் பண்ணுவேன். எனக்கு 1 hour நம்ம கரெக்டா வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுங்க, நம்ம எந்த காலத்துல முடிக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல. 10 ஸ்லோகம் தான் போயிட்டு இருக்கிறோம். நம்ம நெருக்கி முடிக்கணும் இல்லையா, அதனால கொஞ்சம் எல்லாரும் கரெக்டா ஜாயின் பண்ண. 5 மணிக்கு முன்னாடியே கூட நான் ஆரம்பிச்சிட்டேன். இன்னொரு நாள் ஒரு 2 நாளா வச்சுக்கலாம் மாதாஜி, கேட்டு பாருங்க. நாளைக்கு லிங்க் வேணுமே மாதாஜி, லிங்க் கிடைச்சா வச்சிடலாம். கரெக்ட். லிங்க் வேணா கேட்டு பாக்குறேன். கேட்டு பாருங்க மாதாஜி. கேக்குறேன் மாதாஜி. ஓகே, நீங்க இப்ப 50 இதோட முடிச்சுக்கோங்க. பிரதிபன்னதே யதா யதா சதஸ்யதி நிஷ்சலா
சமாதௌ அச்சல புத்தி ததா யோகம் அவாப்சசி. எப்போது உன் மனம் வேதங்களின் மலர் சொற்களால் கவரப்படாத நிலையை அடைகிறதோ, எப்போது அது தன்னுணர்வின் சமாதி நிலைத்து நிற்கின்றதோ, அப்போது நீ தெய்வீக உணர்வை அடைந்து விட்டவனாவாய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல வந்து அதான் இப்ப சொல்லியிருக்கிறாங்க. வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்ட இந்த கர்மகாண்டா பகுதியிலேயே நம்ம வந்து என்ன செய்யக்கூடாது, நம்ம நேரத்தை வீண் பண்ணக்கூடாது, அதுக்கான ரிச்சுவல்ஸ்ல நம்ம ஈடுபடக்கூடாது. அதை விட்டுட்டு அதை தாண்டி அதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, நோக்கம் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம உணரணும். நோக்கம் என்ன, தன்னுணர்வு நிலைக்கு ஒருத்தர் போகணும். தன்னுணர்வு அப்படின்னா அது கிருஷ்ண உணர்வு தான், கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவு தான் வந்து தன்னுணர்வு அப்படிங்கறத இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுல வந்து எப்படி நிலை அடையணும், சமாதி நிலையை நம்ம அடையணும். அதுல அது நிலைத்த மனமா இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு தெய்வீக உணர்வு வந்து யார் ஒருத்தர் அடையணும் அப்படின்னா, அந்த வேதத்துடைய நோக்கங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டவனாலதான் முடியும். கிருஷ்ணருக்கு நித்திய தொண்டாற்றவங்களாலதான் முடியும். அந்த நிலையில யார் ஒருத்தங்க அடையணும்னாலும் அதுக்கு வந்து ஒரு குரு வேணும். இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க யாரு இருக்காங்க, இப்ப நம்ம பிரபுபாதாவுடைய குரு அவர் வந்து சரஸ்வதி சித்தாந்தன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம சரஸ்வதி கோஸ்வாமிகள். அவர் வந்து நம்ம பிரபுபாதோட குரு. அவர் என்ன செய்யறாரு, தீட்சை கொடுக்கிறாரு. இங்க ஒரு மாணவருக்கு சீடருக்கு தீட்சை கொடுக்கிறாரு. இந்த மாதிரி ஒரு குருவை அணுகி அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த அவங்களால அடையக்கூடிய அந்த அறிவை வச்சுக்கிட்டு நாம என்ன செய்யணும், கிருஷ்ண உணர்வுல நாம வந்து நம்மளே முன்னேற்றிக்கணும் அப்படிங்கறதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டது. இன்னைக்கு நான் இதோட நிறுத்திக்கிறேன். இதுல யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா மட்டும் நீங்க கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெங்கடேஷன் பேசுறேன் மாதாஜி. இன்னைக்கு ரொம்ப லேட்டா ஜாயின் பண்ண மாதாஜி. நான் கிளாஸுக்கு கொஞ்சம் வெளியில போயிட்டு வரதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு. ஆனா இன்னைக்கு மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வந்து சேர்ந்துட்டேன் மாதாஜி. 5:15 தான் வந்து ஜாயின் பண்ணேன். ஆமா மாதாஜி. பரவாயில்ல பிரபு, இது வந்து யூடியூப்ல இருக்கும், நீங்க பாத்துக்கலாம், பயப்படாதீங்க. சரி மாதாஜி. கேட்டுங்க. நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து எல்லாருமே கொஞ்சம் சீக்கிரமா ஜாயின் பண்ணிடுங்க. அப்பதான் அந்த பிரபு ஒருத்தர் வந்து நான் போகணும், அடுத்த கிளாஸ் இருக்குங்கிறாரு, வாக்கிங் போகணுங்கிறாரு. இப்படி எல்லாருக்கும் அடுத்தடுத்த வேலை இருக்குன்னா நம்ம கிளாஸ் முடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும். அதனால மாதாஜி நான் 1 hour வாக்கிங் போவேன் மாதாஜி. ஈவினிங் காலையில 1 hour போக போவேன். வந்து குளிச்சிட்டு உடனே திருப்பி ஒரு 45 minutes பிராணாயாமம் பண்ணுவேன். காலையில போங்களா பிரபு, கொஞ்சம் மாத்தீங்களா, கொஞ்சம் காலையில பாதி சாயந்தரம் பாதியா, 6 மணி நேரமா? சரிங்க மாதாஜி, பண்றேன் மாதாஜி. காலையில ஒரு 1/2 மணி நேரம் போங்க, சாயந்தரம் ஒரு 1/2 மணி நேரம் போங்க, 3/4 மணி நேரம் போங்க. ஓகே மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, காலையில 1.5 மணி நேரத்துக்கு மேல யோகா பண்ணுவேன் மாதாஜி.